எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான வேதபாட கூட்டத்தில் இரண்டாம் நாளுக்கு வருகை வந்ததான உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் நான் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹീതമായ വേദപാഠത്തിൽ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് അകലെയായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാധുര്യ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. கனமிக்கதான பரிசுத்தவான்கள், பரிசுத்த ஊழியர்கள், பரிசுத்த ஜனங்கள் முன்பாக நிற்க எவ்வளவு வேணும் தகுதி எனக்கு இல்லாதபடியினால இந்த இரண்டாம் நாள் ஊழியத்தை செய்ய முடியாத ஒரு முறை கூட பரிசுத்த ஆவியானவரை நான் வருந்தி அழைக்கிறேன். ബഹുമാന്യരായ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ദൈവ ശുശ്രൂഷകരുടെ ദൈവജനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ ലെവലേശം യോഗ്യതയില്ലാത്തവനായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തെ ഞാൻ താഴ്മയോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. 1 പേതുരു 1:12, മത്തായി 10:20, എബ്രായർ 12:25. പത്രോസ് 1:12, എബ്രായർ 10:20, എബ്രായർ 12:25, എബ്രായർ 12:25, மத்தேயு 10:20. மத்தாய் 10:20. இந்த மூன்று வேத வசனங்களிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊழியம் செய்கிறார், சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார் என்று எழுதப்பட்ட வசனத்தை நான் உறுதியாக பற்றி பிடித்து ஆவியானவரை வைத்து அழைக்கிறேன். ഈ മൂന്ന് വേദഭാഗങ്ങളിലുമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ളതായ തിരുവചനത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സഹായത്തിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിക്കുന്നു. நாம் இந்த நாட்களில் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையும் உலகத்தின் முடிவும் என்கிறதான தலைப்பிலே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவியோடு தேவனுடைய திருவசனங்களை தியானித்து வருகிறோம். നാം ഈ നാളുകളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവും ലോകത്തിന്റെ അവസാനം എന്നുള്ളതായ തലങ്ങളിൽ നാം തിരുവചന സത്യങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 12-13 வசனங்களை வாசிப்போம். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 12-13 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் முதல் 2 வசனங்களை வாசிப்போம். 7ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனம். 7-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ. യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ, മനുഷ്യപുത്രാ, യഹോവയായ കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തോട് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അവസാനം ദേശത്തിന്റെ 4 ഭാഗത്തും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിനക്ക് അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ കോപം നിന്റെ മേൽ അയച്ച് നിന്റെ നടപ്പിന് തക്കവണ്ണം നിന്നെ ന്യായം വിധിച്ച് നിന്റെ സകല മ്ലേച്ഛതകൾക്കും നിന്നോട് പകരം ചെയ്യും. പിന്നും കർത്തരുടെ വാക്ക് എനിക്കുണ്ടാകി. അവർ மனுபுத்திரரே, இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறித்து கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், முடிவு வருகிறது, தேசத்தின் 4 முனைகளின் மேலும் முடிவு வருகிறது. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாம் வருகை 3 கட்டமாக வேதத்திலே கூறப்பட்டிருக்கிறது. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് 3 ഘട്ടമായിരിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. முதலாவதாக அது ரகசிய வருகை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ഒന്നാം ഘട്ടം അത് രഹസ്യവരവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. அது ஏன் ரகசிய வருகை என்று அழைக்கப்படுகிறது? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് രഹസ്യവരവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மனவாட்டி சபையை சேர்க்கும்படியாக மத்திய ஆகாயத்திலே எப்போது வெளிப்பட போகிறார் என்பதை பிதாவாகிய தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கே அதை ரகசியமாக மறைத்து வைத்திருக்கிறார். കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ മണവാട്ടിയെ ചേർക്കുവാൻ മധ്യവാനിൽ വരുന്നതായ ആ സമയം പിതാവായ ദൈവം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പോലും അറിയിക്കാതെ അത് രഹസ്യമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. இயேசுவுக்கு நம்முடைய மனவாட்டி சபையை சேர்க்க எப்போது வெளிப்பட போகிறோம் என்பது இயேசுவுக்கும் தெரியாது. തന്റെ മണവാട്ടി സഭയെ ചേർക്കുവാൻ എപ്പോൾ താൻ പ്രത്യക്ഷനാകും എന്നുള്ളത് യേശുവിന് പോലും അറിയുകയില്ല. ஆகவே பிதாவாகிய தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கூட அதை வெளிப்படுத்தாமல் ரகசியமாக வைத்திருக்கிறார். ആകയാൽ പിതാവായ ദൈവം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലും വെളിപ്പെടുത്താതെ അത് രഹസ്യമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. இதை இயேசு தன்னுடைய பிரசங்கத்திலே மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்தில் சொல்லி இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം 32-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ച് പിതാവല്ലാതെ ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
இயேசு நம்மை மனவாட்டியை சேர்க்க எப்போது வெளிப்பட போகிறோம் என்பது இயேசுவுக்கே தெரியாது. இயேசு அறியார். பிதாவாகிய தேவன் அதை மறைத்து வைத்திருக்கிறார். பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை போலும் அதை ரகசியமாய் வச்சிருக்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இரண்டாவதாக முதல் இயேசுவின் ரகசிய வரி குறிப்பாடு இந்த உலகத்திலே 7 வருட காலம் ஒரு உபத்திரவ காலம் அந்திக்கு சொல்லி ஆட்சி உண்டாயிருக்கும். அதுல முதல் 3 வருட உபத்திரவத்தின் முடிவிலே இரத்த சாட்சிகளை சேர்க்கும்படியாக இயேசு மத்தியாகாயத்தில் வருகிறார். അതിനുശേഷമായി ഈ ലോകത്തിൽ 7 വർഷത്തെ ഉപദ്രവകാലം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം നടക്കും. അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷികളെ ചേർക്കുവാനായി യേശു ക്രിസ്തു മധ്യവാനിൽ വെളിപ്പെടും. இது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையின் இரண்டாம் கட்டமாக இருக்கிறது. இது கர்த்தாவாയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ இரண்டாம் வருகையின் இரண்டாம் கட்டம். இதை குறித்து நாம் நேற்றைய தினத்திலே புத்தியுள்ள கன்னிகைகளை சேர்க்கும்படியாக இயேசு வெளிப்படுவார் என்று மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 25ஆம் அதிகாரத்தில் அந்த வருகையை குறித்து நடுராத்திரியிலே இதோ மணவாளன் வருகிறார். ഇതിനെ കുറിച്ച് ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാരെ ചേർക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. മത്തായി സുവിശേഷം 25ആം അധ്യായത്തിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇതാ മണവാളൻ വരുന്നു. മത്തായി 25:6. മത്തായി 25:6. അർദ്ധരാത്രിക്കോ മണവാളൻ വരുന്നു, അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുവിനെന്ന് ആർപ്പുവിളിയുണ്ടായി. നടുരാത്രിയിലെ ഇതോ മണവാളൻ വരുகிறார், அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கர்த்தாவின் பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுமாறாகட்டும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய ரகசிய வரியின் பிற்பாடு இந்த உலகத்தில் உண்டாயிருக்க போகிற உபத்திரவ காலத்தை ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வருகிறது என்று சொல்லுகிறார். തന്റെ യേശുവിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പീഡാകാലത്തെ കുറിച്ച് യേശു പറയുമ്പോൾ ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു എന്നത്രേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அப்ப அந்த 7 வருட உபத்திரவ காலத்தை இயேசு ராக்காலம் என்று அழைக்கிறார். ആ 7 വർഷത്തെ പീഡാകാലം യേശുവിന്റെ ഭാഷയിൽ രാത്രികാലമാണ്. அதிலே நடுராத்திரியிலே மணவாளன் வருகிறார் என்று சொல்லும்போது അതിൽ അർദ്ധരാത്രിക്ക് മണവാളൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ முதல் 3 வருட உபத்திரவத்தின் முடிவிலே அந்த உபத்திரவ காலத்து இரத்த சாட்சிகளை அல்லது அந்த புத்தியுள்ள கன்னிகைகளை சேர்க்கும்படியாக இயேசு வருகிறார். ആദ്യത്തെ 3 വർഷത്തിന്റെ ഒടുവിൽ രക്തസാക്ഷികളെ ചേർക്കുവാൻ അഥവാ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാരെ ചേർക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു. அடுத்தபடியாக 7 வருட உபத்திரவத்தின் முடிவிலே அவர் மணவாட்டி சபையோடு இந்த பூமிக்கு இறங்கி வருகிறார். അടുത്തതായി 7 വർഷത്തെ പീഡാകാലം തീരുമ്പോൾ കർത്താവ് മണവാട്ടി സഭയുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. அந்தி கிறிஸ்துவோடு அவர் யுத்தம் பண்ணுகிறார். அர்மகதோன் என்கிற இடத்திலே அந்த யுத்தம் நடைபெறுகிறது. താൻ എതിർ ക്രിസ്തുവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ഹർമഗെദ്ദോൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് യുദ്ധം നടക്കുക. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 17:14 നമുക്കത് വായിക്കാവുന്നതാണ്. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19ஆம் அதிகாரத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19ആം അധ്യായത്തിലും കാണാം. அப்ப அர்மகதோன் யுத்தத்தில் அந்த அதோடு கூட இந்த கொள்ளாத உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு உண்டாகிறது. അതോടുകൂടെ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിന് ഒരു സമാപനം ഉണ്ടാകും. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകും. அப்ப சகரியாவின் புத்தகத்திலே வாசிக்கும் போது அவர் பரிசுத்தவான்களோடு அதாவது ரகசிய வரியில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நம்முடைய மணவாட்டி சபையோடு அவர் முதலாவது ஒலிவ மலையிலே வந்து இறங்குகிறார். அங்கிருந்து அவர் அர்மகதோன் என்ற இடத்துக்கு கடந்து போகிறார். സക്കറിയാപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ താൻ ഒലിവ് മലയിൽ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി അഥവാ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെട്ടതായ മണവാട്ടി സഭയുമായി വരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് താൻ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഹർമഗെദ്ദോൻ എന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தின் முதல் அந்த அதிகாரத்தின் முடிவு வரை இந்த யுத்தத்தை பற்றி யோவான் தரிசனத்தில் காண்கிறார். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19ആം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ തന്റെ ദർശനത്തിൽ അത് കാണുന്നു. 19ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் 11-11 വാക്യം. அதிலிருந்து அந்த அதிகாரத்தின் கடைசி வரை இந்த தரிசனத்தை அர்மகதோன் யுத்தத்தை பற்றிய தரிசனத்தை காண்கிறார். അതിന്റെ അവസാന വാക്യം വരെ ഈ ഹർമഗെദ്ദോൻ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം കാണാം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകും. இங்கே நாம் வாசித்ததான வசனத்திலே நான் அல்பாவும் ஒமேகாவுமாய் இருக்கிறேன் என்று இயேசு தம்மை அறிமுகப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ഈ വെളിത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ അൽഫയും ഒമേഗയും ആകുന്നു എന്ന് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. நான் ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறேன். ഞാൻ ആദിയും അന്ത്യനുമാകുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தின் துவக்கமும் அவர்தான், இந்த உலகத்தின் முடிவும் அவர்தான்.
കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ ആരംഭവും താൻ തന്നെയാണ്, അവസാനവും താൻ തന്നെയാണ്. இந்த உலகத்தை துவக்கினது அல்லது உருவாக்கினது அவர்தான். இந்த உலகத்தை அழிப்பது முடிப்பது அவர்தான். ഈ ലോകത്തെ ആരംഭിച്ചവൻ അഥവാ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവനാണ്. ഇതിനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നവൻ അഥവാ നശിപ്പിക്കുന്നവനും അവൻ തന്നെയാണ്. இதை எபிரேயர் 11 அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் போது தேவனுடைய வார்த்தையினால் உலகங்கள் உண்டாக்கப்பட்டது என்று நாம் படிக்கிறோம். അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഉളവായി. எபிரேயர் 11:3 அப்படி படிக்கிறோம். എബ്രായർ 11:3 കാണാം, தேவனுடைய வார்த்தையினால் உலகங்கள் உண்டாக்கப்பட்டது. ഈ ലോകങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഉളവായി. எபிரேயர் 1 அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் போது அவர் தம்முடைய வார்த்தையினால் வசனத்தினால் இப்போது அந்த உலகத்தை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். എബ്രായർ 1 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ വചനത്താൽ ആ ലോകത്തെ ഇപ്പോൾ താങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. எபிரேயர் 1:3 എബ്രായർ 1:3 அதிலே தம்முடைய வசனத்தினால் வல்லமையுள்ள வசனத்தினால் அவர் சகலத்தையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். അവൻ തന്റെ ശക്തികളാൽ സകലത്തെയും വഹിക്കുന്നവനാകുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படட்டும். പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. மூன்றாவது, அதே தேவனுடைய வார்த்தையினால் இந்த உலகத்தை அழிக்கப் போகிறார் என்பதை 2 பேதுரு 3 அதிகாரம் 7 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். 2 പത്രോസ് 3 അധ്യായം 7 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതേ വചനത്താൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തെ താൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും ഭക്തികെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിക്കാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തുമിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുന്നു. இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவபக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வார்த்தை தான் இயேசுவாய் இருக்கிறார். ആ വചനം അത് യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്നു. முந்தின நித்தியத்திலே அவர் வார்த்தையாய் காணப்பட்டார். അനാദിയിൽ താൻ വചനമായി കാണപ്പെട്ടു. மனுக்குலத்தை விழுந்து போன மனுக்குலத்தை தூக்கி எடுக்கும்படியாக அவர்களை தம்மை போல மாற்றி தமக்கு முன்பாக நிறுத்தபடியாக அவர் மனிதனாய் மாறி இயேசு என்கிற நாமத்தில் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். വീണുപോയതായ മനുഷ്യനെ ഉദ്ധരിച്ച് അവനെ തന്റെ പോലെയാക്കി തന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തേണ്ടതിന് താൻ യേശു എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ஆகவே நான் அல்பாவும் ஒமேகாவுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது முதலாவது இந்த உலகத்துக்கு துவக்கம் அவர்தான், இந்த உலகத்தினுடைய முடிவும் அவராயிருக்கிறார். ആകയാൽ ഞാൻ അൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്ന യേശു പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം യേശുവാണ്, അവസാനവും താൻ തന്നെയാണ്. மறுபக்கத்துல நம் தனிப்பட்ட ஜீவியத்துல ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எடுத்துக்கொண்டால் நம் ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலும் அவர் அல்பாவாகவும் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய ஜீவியத்தில் அவர் ஒமேகாவாக நம் ஓட்டத்தை முடிக்கும் போது, நாம் இந்த ஓட்டத்தை முடிக்கும் போது நம்முடைய ஜீவியத்தில் அவர் ஒமேகாவாக இருக்க வேண்டும். മറുഭാഗത്ത് ഓരോ ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അൽഫയായിരിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ കഴിയുമ്പോൾ താൻ ഒമേഗയായി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. நாம் நேற்று தினத்திலே பார்த்தது போல யூதாஸ் இயேசுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 12 அப்போஸ்தலர்களில் ஒருவராய் காணப்பட்டார். ഇന്നലെ നാം കേട്ടതുപോലെ യൂദാസ് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തതായ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. அவருடைய ஜீவியத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அல்பாவாய் இருந்தார். തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അൽഫയായിരുന്നു. ஆனால் அவருடைய ஜீவியத்தின் முடிவிலே இயேசு ஒமேகாவாக இருக்கவில்லை. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുവിൽ യേശുവിന് ഒമേഗയായിരുന്നില്ല. தன்னுடைய ஜீவியத்தின் முடிவை, தன்னுடைய ஓட்டத்தை தானே தீர்மானித்து சுயமாய் தீர்மானித்து அவர் தற்கொலை செய்து தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்ததை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். അവൻ തന്റെ ഓട്ടത്തിന്റെ അന്ത്യം അവൻ തന്നെ കുറിക്കുകയുണ്ടായി. അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ஆகவே தான் எபிரேயர் 12 அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் விசுவாசத்தை முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓட கடவோம். അതുകൊണ്ടാണ് ലേഖനം 1 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. ഇബ്രാഹിം 12:1 ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. ആകയാൽ மேலும் போல் ஏற்கனவே திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை நோக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி
இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓட கடவோம். നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനായ യേശുവിനെ നോക്കി നമുക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. இங்கே தேவ ஊழியர்களும் தேவ ஜனங்களும் கூடி வந்திருக்கிறோம். ഇവിടെ ദൈവ ശുശ്രൂഷകരും ദൈവജനവുമായി നമ്മൾ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு விசுவாசி குடும்பம் என்றால் ஒருவேளை 4 பேர் இருந்தால் அந்த 4 பேருக்கும் ஒரே பாதை அல்ல, தேவன் நியமித்த பாதை ஒரே பாதை அல்ல. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കുടുംബത്തിൽ 4 പേരുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, ഈ 4 പേർക്കും ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പാതയില്ല. ஒரு விசுவாச வீட்டை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே 4 ஊழியர்கள் 5 ஊழியர்கள் இருந்தால் அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே பாதை அல்ல. ഒരു വിശ്വാസ ഭവനത്തിൽ 4 5 ശുശ്രൂഷകരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ വഴിയല്ല. ஆனால் பெரும்பான்மையாக இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்திலே நம்முடைய மத்தியில் சம்பவிக்கிற சம்பவம் என்னவென்றால், தேவன் நம்மை ஒரு பாதையில் நடத்தும் போது அந்த பாதைக்கு நாம் மனப்பூர்வமாய் ஒப்பு கொடுக்காமல் மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். സാധാരണഗതിയിൽ ക്രിസ്തീയ കോളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, ദൈവം നമ്മെ ഒരു പാതയിൽ കൂടി നടത്തുമ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ മനഃപൂർവ്വമായി അതിനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുമായി നമ്മെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. நான் வேதத்திலிருந்து 2 உதாரணங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். ബൈബിളിൽ നിന്ന് 2 ഉദാഹരണം നൽകാം. ஏனென்றால் நம்முடைய ஜீவியத்திலே விசுவாசத்தை இயேசு நம்ம ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் துவக்கி இருக்கிறார். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വാസം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. அவர் அல்பாவாய் இருக்கிறார், താൻ അൽഫയായിരിക്കുന്നു. ஆனால் நாம் இந்த பூமியிலே ஓட்டத்தை முடிக்கும் போது நம்முடைய ஜீவியத்திலே அவர் ஒமேகாவாக இருக்க வேண்டும். എന്നാൽ നമ്മുടെ ഓട്ടം തീർക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒമേഗയായി കാണപ്പെടണം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. நம்முடைய விசுவாசத்தை அவர் முடிக்க வேண்டும். നമ്മുടെ വിശ്വാസം അവൻ പൂർത്തീകരിക്കണം. உதாரணமாக பேதுருவினிடத்திலே தேவன் அவனுக்கு நியமித்த பாதையை அல்லது அவனுடைய முடிவை குறித்து அவனுடைய மரணத்தை குறித்து யோவான் 21 அதிகாரத்திலே பேசுகிறார். ഉദാഹരണമായിട്ട് പത്രോസിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതായ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് യോഹന്നാൻ 21 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. 12 அப்போஸ்தலர்களிலே பேதுரு ஒருவர். അപ്പോസ്തലന്മാർ 12 പേരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു പത്രോസ്. அப்ப இந்த விதமான மரணத்தினாலே அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதை இயேசு அவனிடத்தில் பேசின பிற்பாடு, താൻ ഇന്ന വിധം മരണം കൊണ്ടാൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് உடனே பேதுரு செய்தது என்ன? ഉടനെ പത്രോസ് ചെയ്തത് എന്ത്? தூரத்திலே யோவான் வருவதை கண்டார். ദൂരെ നിന്ന് യോഹന്നാൻ വരുന്നത് കണ്ടു. அப்ப இயேசுவினிடத்தில் அவர் கேட்கிறார், ஆண்டவரே, எனக்கு இந்த மாதிரி பாதை, அப்ப என்ன போல 12 பேர்ல ஒருவனாக தான் யோவானை தெரிந்து கொண்டிருப்பீங்க, அவனுடைய நிலவரம் என்ன, அவனுடைய காரியம் என்ன? അപ്പോൾ പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, 12 പേരിൽ ഒരുവനായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ, എന്റെ പാത ഇതാണല്ലോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ വരുന്നു, അവന്റെ കാര്യം എന്ത്? அப்ப யோவானை தான் எவ்விதமாய் நடத்த போகிறோம் என்பதை இயேசு பேதுருவிடத்தில் விவரித்து சொல்லவில்லை. എന്നാൽ യോഹന്നാനെ യേശു എങ്ങനെ നടത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പത്രോസിനോട് വിശദമാക്കുന്നില്ല. இயேசு அவனை பார்த்து கேட்கிறார், நான் வரும் வரை இவன் இருக்க எனக்கு சித்தமானால் உனக்கு என்ன? ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ഇവൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തെന്നാണ് യേശു പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചത്. அப்ப விசுவாசத்தை துவக்குறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி ஓட வேண்டிய பேதுரு தனக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தை அறிந்த பிற்பாடு அவர் யோவானை நோக்கி பார்க்கிறார். എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനായ യേശുവിനെ നോക്കി ഓടേണ്ടതായ പത്രോസ് തനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവസാനം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമായി താനിപ്പോൾ യോഹന്നാനെയാണ് നോക്കുന്നത്. இன்றைக்கு பல சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு குடும்பத்தை எடுத்துக்கொண்டால், ஒரு தகப்பனுக்கு தாய்க்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தால் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஒருவரோடு ஒருவர் போட்டி போட்டு பல காரியங்களை கேட்பதை நாம் பார்க்கிறோம். എല്ലാ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് 2 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ മത്സരിച്ച് മാതാപിതാക്കളോട് പലതും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. அதுபோல தேவ ஜனங்களையோ தேவ ஊழியர்களையோ தேவன் தம்முடைய சித்தத்தின்படி தம்மை போல மாற்றுவதற்காக பல பாதைகளில் நடத்தும் போது பலர் என்ன சிந்திக்கிறார்கள், பலரும் என்ன பேசுகிறார்கள், அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள், இவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை குறித்து கவலைப்படுகிறார்கள். ദൈവജനത്തെയും ദൈവ ശുശ്രൂഷകരെയും ദൈവം തന്റെ ഹിതപ്രകാരം തന്നെ പോലെ മാറ്റേണ്ടതില്ല. വ്യത്യസ്തമായ പാതകളിൽ നടത്തുമ്പോൾ പലരും അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, അവരെന്ത് പറയുന്നു, അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് അവരെ നോക്കുന്നു. இரண்டாவதாக உங்களுக்கு முன்பாக தேவன் வைக்கிற உதாரணம் மூத்த குமாரன் இளைய குமாரன் சம்பவம். രണ്ടാമതായി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ കർത്താവ് വയ്ക്കുന്ന ഉദാഹരണം മൂത്ത മകന്റെയും ഇളയ മകന്റെയും സംഭവം. இளைய குமாரன் தகப்பனிடத்திலே
அவன் சண்டையிட்டு ஆஸ்திகளை கேட்டு வாங்கி தூர தேசத்துக்கு போய்விட்டான். இளைய மகன் அப்பனோடு வழக்கட்டால் தன்னை வஸ்துவகை எல்லாம் சரி கூட்டி தூர தேசத்திற்கு போய் இளையகுமாரன் போனது போல மூத்த குமாரன் போகவில்லை. പക്ഷേ ഇളയവനെ പോലെ മൂത്തവൻ പോയില്ല. அவன் தகப்பனுடைய வீட்டிலே இருந்தான். അവൻ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വാർന്നു. பல வருட காலம் தகப்பனுக்கு ஊழியம் செய்தான். എത്രയോ വർഷങ്ങൾ അപ്പനെ സേവിച്ചു. அந்த தகப்பனுடைய வீட்டில் பல பிரமாணங்கள், ஒழுங்குகள், கற்பனைகள் இருக்கிறது. அவை ஒன்றையும் நான் மீறினதே இல்லை என்று சொல்லுகிறான். അപ്പന്റെ വീട്ടിലെ കൽപ്പനകൾ, ചട്ടങ്ങൾ, പ്രമാണങ്ങൾ പലതുമുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുപോലും താൻ ലംഘിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இப்போது இளையகுமாரன் திரும்பி வருகிறான். ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇളയ മകൻ മടങ്ങി വരുന്നു. மனஸ்தாபப்பட்டு தகப்பனுடைய வீட்டுக்கு அவன் திரும்பி வருகிறான். പശ്ചാത്താപത്തോടെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. கவனமாய் கேளுங்கள். தகப்பன் அவனை விருந்து வைத்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അപ്പനെ വിരുന്നൊരുക്കിയാണ് അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. அந்த விருந்துக்கு ആ വിരുന്നിന് மூத்த குமாரன் உள்ளே போக, அந்த விருந்துக்குள்ள போய் பங்கெடுக்க மனதில்லாதவனாய் வெளியே நிற்கிறான். ആ വിരുന്നുശാലയിൽ ചെന്നാൽ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ മനസ്സിലാത്തവനായിട്ട് മൂത്തവൻ പുറത്തു തന്നെ നിൽക്കുന്നു. அப்ப தகப்பன் வந்து அவனை வருந்தி அழைக்கிறார், உள்ளே வா. അപ്പോൾ അപ്പൻ വന്ന് അവനെ നിർബന്ധിച്ച് അകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. அப்ப அவன் சொன்ன சில காரியங்களை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். അവൻ പറഞ്ഞതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. அப்ப அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? അവൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? இத்தனை வருட காலமாக நான் உனக்கு ஊழியம் செய்தேன். ഞാൻ ഇത്ര ആണ്ടുകൾ അങ്ങയെ സേവിച്ചു. உன்னுடைய ஒரு கற்பனையை நான் மீறினதில்லை. അങ്ങയുടെ ഒരു കൽപ്പന പോലും ഞാൻ ലംഘിച്ചില്ല. ஆனால் இவனோ வேசிகளிடத்தில் ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான். എന്നാൽ ഇവൻ വേശ്യകളോട് കൂടെ ചേർന്ന് വസ്തുവക ജ്ഞാനാതീതമാക്കി. அவன் வரும்போது அவனுக்கு இவ்வளவு விதமான விருந்தை வைக்கிறேன். എന്നാൽ അവൻ വന്നപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി ഇത്ര വലിയ വിരുന്ന് ഒരുക്കുന്നല്ലോ. ஆனா எனக்கு என் சிநேகிதரோடு நான் சந்தோஷமாய் இருக்கும்படி ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கூட கொடுக்கவில்லை. എന്നാൽ എന്റെ സ്നേഹിതരോട് കൂടെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് രാത്രിക്കുട്ടിയെ പോലും തന്നിട്ടില്ല. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ മഹത്വം. அப்ப இது தகப்பன் அந்த மூத்த குமாரனுக்கு நியமித்த பாதை. പിതാവിന്റെ മൂത്ത മകന് നിയമിച്ചതായ പാതയായിരുന്നു. சிநேகிதனோடு சந்தோஷமாய் இருப்பதற்கோ பழகுவதற்கோ அந்த வீடு அனுமதிக்கவில்லை. தகப்பனுடைய வீடு அனுமதிக்கவில்லை. കൂട്ടുകാരോടുകൂടി സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുവാൻ അവന് അപ്പന്റെ ഭവനം അനുവദിച്ചില്ല. அவன் சிநேகிதரோடு சந்தோஷமாய் இருக்கும்படி ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கூட கொடுக்கவில்லை. കൂട്ടുകാരോടുകൂടി സന്തോഷമായിരിക്കുവാൻ രാത്രിക്കുട്ടിയെ പോലും നൽകിയില്ല. ஆனால் இவன் தகப்பனிடத்திலே கேட்கிறான், வேசிகளிடத்தில் ஆஸ்தி அழித்து போட்டான். എന്നാലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വേശ്യകളോടുകൂടി വസ്തുവക നശിപ്പിച്ചവൻ. கவனமாய் பாருங்கள். அந்த நாட்களில் இன்றைக்குள்ள டெக்னாலஜி, மொபைல் போனோ, ஸ்மார்ட் போனோ, இன்டர்நெட்டோ அன்றைக்கு இல்ல. നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ്, ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒന്നും വന്നില്ല. தூர தேசத்துல போய் துன்மார்க்கமாய் ஜீவித்த அவன் வேசிகளிடத்தில் ஆஸ்தி அழித்து போட்டான் என்று தகப்பனுடைய வீட்டில் இருக்கவனுக்கு எப்படி தெரியும்? അവൻ ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് വേശ്യമാരോടുകൂടെ ചേർന്ന് തന്റെ വസ്തുവകകൾ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വാർത്തിരുന്ന ഇവനെ എങ്ങനെ അറിയാം? அப்ப தகப்பனுடைய வீட்டிலே இருந்து கொண்டு தகப்பனுக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டு தகப்பனை நோக்கி பார்க்காமல் பின்மாற்றத்தில் போன, தகப்பனிடத்தில் யுத்தம் பண்ணி பிரிந்து போன அவனுடைய ஜீவியத்தை நோக்கி பார்க்கிறான். അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ വസിച്ച് അവൻ അപ്പനെ നോക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയതായ അവന്റെ ജീവിതത്തെയാണ് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. அப்ப தகப்பனை, பரம தகப்பனை நோக்கி பார்த்திருப்பான் என்று சொன்னால் அவருடைய சுபாவம் எப்படி அந்த கெட்டு போன குமாரனை தகப்பன் ஏற்றுக்கொண்டாரோ, அவனுக்காக விருந்து கொடுத்தாரோ, அந்த சுபாவம் மூத்த குமாரனுக்குள் வந்திருக்கும். ആ സ്വർഗ്ഗപിതാവിനെ നോക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ അപ്പന്റെ സ്വഭാവം, അപ്പ മകനോട് ക്ഷമിച്ച് അവനെ സ്വീകരിച്ച് അവന് വിരുന്നൊരുക്കിയതായ അപ്പന്റെ സ്വഭാവം ഈ മൂത്ത മകന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കും. நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு நாம் நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தோம். 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தின்படி தோற்றத்திலும் சுபாவத்திலும் நாம் இயேசுவை போல மாற வேண்டும். 1 യോഹന്നാൻ 3:2 നാം ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ എടുക്കപ്പെടേണ്ടതിന് രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നാം യേശുവിനെ പോലെയാകണം. நாம் 7 விதமான ரட்சிப்பை அடைய வேண்டும். 7 വിധമായ രക്ഷയെ പ്രാപിക്കണം. கிறிஸ்துவுக்குள்ள காணப்படுகிற 4 விதமான பூரணம். ക്രിസ്തുവിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന 4 പൂർണ്ണത நாம் நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தோம். அந்த புதிய எருசலேம், யோவான் தரிசனத்தில் கண்ட புதிய எருசலேமுக்கு பெரிதும் உயரமான ஒரு மதில் காணப்படுகிறது. നാം ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചതാണ്, യോഹന്നാൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടതായ പുതിയ യെരൂശലേമിന് ഉയരമുള്ള ഒരു വൻമതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. மதில் என்பது ரட்சிப்பை காட்டுகிறது. ஏசாயா 26:1. യെശയ്യാ 26 പ്രകാരം മതിൽ എന്നാൽ രക്ഷ. உயரம் என்பது நாம் 7 விதமான ரட்சிப்பை அடையும் போது நம்முடைய உயரம் பூரணப்படுகிறது. ഉയരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 വിധമായ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉയരം പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്നു. அடுத்த அந்த ஒவ்வொரு ரட்சிப்பையும் நாம் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றை பார்க்கிறோம், நம்முடைய சொந்த ஜீவனை பார்க்கிறோம். பெரிதாக என்ன வேண்டும்? ഓരോ രക്ഷയും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനേക്കാൾ സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ വലിയായി വലുതായി കരുതണം. அது எபிரேயர் 2:4 படிக்கிறோம். இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து എബ്രായർ 2:4 കാണുന്നു.
ഇത്ര വലിയ രക്ഷ നാം കവളയിട്ടിருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம்? നാം അത് ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ ശിക്ഷാവിധി തെറ്റി ഒഴിയും? அடுத்த நகரம் சதுரமாய் இருந்தது என்று நாம் பார்த்தோம். അടുത്തതായ നഗരം സമചതുരമായിരുന്നു. அப்ப அது கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்பட்ட 4 பூரணங்கள். அது கிறிஸ்துவில் பிரகடமாகுന്ന 4 பூரணത. விசுவாசத்தின் பூரணம், அன்பின் பூரணம், பரிசுத்தத்தின் பூரணம், தேவசித்தத்தின் பூரணம். விசுவாசம், ஸ்நேகம், விசுத்தி, தெய்வசித்தம் എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണത. இந்த பூரணங்களை நாம் அடைய வேண்டும். நாம் இந்த பூரணத்தை பிராபிக்கணும். மூன்றாவதாக 1 யோவான் 3:2 இந்த வசனம் கிரேக்க பாஷையில தோற்றத்திலும் சுபாவத்திலும் இயேசுவை போல மாறினவர்கள் மட்டும்தான் அவருடைய ரகசியம் வெளியெடுத்து கொள்ளப்பட முடியும். യോഹന്നാൻ 3:2 വായിക്കുമ്പോൾ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? യേശുവിനെ പോലെ മാറിയവർ മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടൂ. ഇനി യേശു തന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ சொல்லுகிறார் നിങ്ങൾ പിതാവിൻ സ്വഭാവത്തെ അടയ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். യേശു തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പിതാവിന്റെ സ്വഭാവം പ്രാപിക്കണം. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும்போது கடைசி வசனத்திலே பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சர்க்குணராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சர்க்குணராய் இருக்க கடவீர்கள். മത്തായി 5 അവസാന ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണ്ണരാകുവിൻ. அப்ப தேவனுடைய வீட்டிலே தேவன் நம்மை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார். ദൈവം തന്റെ ഭവനത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു. நம்மை பாருங்கள் எவ்வளவோ விசேஷமானவர்கள் இந்த உலகத்தில் உண்டு. நம்மை காலத்திலே ശ്രേഷ്ഠരായവർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. மத்தேயு 5 கடைசி வசனம். ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണ്ണരാകുവിൻ. ആകയാൽ പരലോകത്തിൽ இருக்கிற உங்கள் பிதாவு பூர்ண சர்க்குணராயிருக்கிறது போல நீங்களும் பூர்ண சர்க்குணராயிருக்க கடவீர்கள். அப்ப பிதாவின் சுபாவம் இயேசுவுக்குள்ளே காணப்பட்டது. இயேசு சொல்கிறார் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான். പിതാവിന്റെ സ്വഭാവം യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. அப்ப இயேசுவை போல மாறும்படியாக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பிரசவ வேதனையோடு கூடிய ஒரு ஜெபத்தை பண்ண வேண்டும் என்று இந்த கடைசி காலத்துல ஒரு பிரசவ வேதனையோடு கூடிய ஒரு ஜெபத்தை நாம் பண்ண வேண்டும் என்று நேற்றைய தினத்திலே நாம் பார்த்தோம். ആകയാൽ യേശുവിനെ പോലെ മാറേണ്ടതിനായി ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ഗർഭിണിയെ പോലെ നോവ് കെട്ടി വേദനപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവം നമുക്ക് വേണമെന്ന് നാം ഇതിലേക്ക് കണ്ടു. இந்த கடைசி காலத்துல ஒவ்வொரு நாளும் தோற்றத்திலும் சுபாவத்திலும் இயேசுவை போல மாற வேண்டும் என்றதான ஒரு பெரிய தவிப்பு நம்ம ஒவ்வொருடைய ஜீவியத்திலும் ஒரு பிரசவ வேதனை, ஒரு கர்ப்ப வேதனை, 3 அனுபவங்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம். ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും യേശുവിനെ പോലെ മാറേണ്ടതിന് ഒരു ഗർഭവേദന, നോവുകൾക്ക് വേദനപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന അനുഭവം വേണമെന്ന് കാണുന്നു. பாருங்க, மண்ணான மனிதர்களாகிய நமக்கு தான் தேவனை போல மாறக்கூடிய ஸ்லாக்கியத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മണ്ണായ മനുഷ്യരായ നമുക്കാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆனால் தன்னுடைய சிருஷ்டிப்பிலே பூரணராய் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட தூதன் தேவனை போல மாற ஆசைப்பட்டான். എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പെട്ടതായ ദൂതൻ അവൻ ദൈവത്തെ പോലെ മാറുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവൻ സൃഷ്ടിയിൽ പൂർണ്ണനായിരുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆனால் தூதன் தன்னை போல மாற ஆசைப்பட்டதை வாஞ்சித்ததை தேவன் கண்டபோது உடனே அவனை தள்ளி பிசாசாக மாற்றினார். തന്നെ പോലെ മാറുവാൻ ദൂതൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കണ്ടതായ ദൈവം ഉടനെ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അവൻ പിശാചായി മാറ്റപ്പെട്ടു. ஏசாயா 14ஆம் அதிகாரத்திலே லூசிபர் பல காரியங்களை சொல்லி அவன் கடைசியாக என்ன சொல்லுகிறான்? ഉന്നതമാനവർക്ക് ഒപ്പായി ഞാൻ മാറുവേൻ. യെശയ്യാവിന്റെ 14ആം അധ്യായത്തിൽ ലൂസിഫർ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവൻ ഒടുവിലായിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അത്യുന്നതനോട് സമനാകും. യെശയ്യാ 14:14. യെശയ്യാവ് 14:14 ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്ക് മീതെ കയറും, ഞാൻ അത്യുന്നതനോട് സമനാകും എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത്. നാം മേഘങ്ങൾക്ക് മീதாக ഉന്നതങ്ങളിൽ ഏറുവേൻ, ഉന്നതമാനവർക്ക് ഒപ്പാவேன் என்றும் நீ உன் இதயத்தில் சொன்னாயே. உன்னதமானவருக்கு, அதாவது உன்னதமான பிதாவாகிய தேவனை போல அவருக்கு ஒப்பாய் நான் மாற வேண்டும். അത്യുന്നതനോട് അഥവാ അത്യുന്നതനായ പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഞാൻ സമനായി തുല്യനായി മാറണം. தேவன் இப்படி ஒரு வாஞ்சை அவனுக்குள்ளே வந்தபோது அவனை பாதாளத்துக்கு தள்ளிவிட்டார். അങ്ങനെ താല്പര്യം വന്ന മാത്രയിൽ ദൈവം അവനെ പാതാളത്തിൽ തള്ളിയിട്ടു. அப்ப நம்முடைய ஜீவியத்துல மண்ணான மனிதர்களாகிய நம்மை அவருக்கு ஒப்பாய் மாற்றும்படியாக அவர் விரும்புகிறார். എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ മണ്ണായ മനുഷ്യരായ നമ്മെ തന്നെ പോലെ മാറ്റുവാൻ ദൈവമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. அதை 1 யோவான் 3:2 நாம் படிக்கிறோம். ரகசியவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டியவர்கள். அவருடைய இன்றைக்கு நம்ம ஒருவேளை தோல்வியுள்ளவர்களா இருக்கலாம். நான் நேற்று சொன்னது போல இன்றைக்கு இயேசு வந்தால் ஒருவேளை நாம் கைவிடப்பட்டு போவோமோ என்கிற எண்ணத்தில் பல தோல்விகள் பலவீனங்கள் இருக்கலாம்.
ஆனா இயேசு வருவதற்குள்ளாக, இயேசு வரும்போது அவரை போல நாம் மாற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும். ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയാൽ പലവിധമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ, തോൽവികൾ, പരാജയങ്ങൾ നമ്മളിൽ കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൽ ഭാവത്തിൽ അവനെ പോലെ മാറിയിരിക്കണം. 1 യോഹന്നാൻ 3:2. 1 യോഹന്നാൻ 3:2. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു. നാം ഇന്നതാകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല. അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകുമെന്ന് നാം അറിയുന്നു. பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்காக கிரேக்க பாஷையில் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், appearance and character ரெண்டிலேயும் இயேசுவை போல மாற வேண்டும். கிரேக்க பாஷையில் எழுதியிருக்கிறது ரூபத்தில், பாவத்தில், இரண்டு விதத்தில் நாம் இயேசுவை போலியாகணும். அப்ப அதற்கான ஒரு தவிப்பு, அதற்காக ஒரு வருத்தப்பட்டு, அதற்கு ஒரு ஜெப ஜீவியம் இந்த நாட்களில் நமக்கு தேவை என்று நேற்று தினத்தில் நாம் தெளிவாக அதை பார்த்தோம். അതിനായിട്ട് നാം ദൈവത്തോട് വിസരിച്ച സങ്കടപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കുന്നതായ പ്രാർത്ഥന അനുഭവം വേണമെന്ന് നാം ഇന്നലെയും ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. எரேமியா 4 அதிகாரத்தை வாசித்தோம். இந்த பிரசவ வேதனைப்பட்டு ஜெபிக்கிற ஒரு ஜெப ஜீவியம். எரேமியா 4 அதிகாரத்தை വായിച്ചു ഈറ്റുനോവ് കിട്ടി വേദനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ അനുഭവം 4 அதிகாரம் 31 வசனத்திலே இது பார்த்தோம். 4 അധ്യായം 31 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടു. അതുപോലെ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12 அதிகாரத்திலே சபையானது அவள் அந்த ஸ்திரீ கர்ப்பவதியாய் இருந்து பிரசவ வேதனை அடைந்து பிள்ளை பெறும்படி வருத்தப்பட்டு அலறினாள். வெளிப்பாடு புத்தகம் 12 அத்தியாயத்தில் வாയിക്കുമ്പോൾ സഭയാകുന്ന സ്ത്രീ അവൾ ഗർഭിണിയായി നോവ് കിട്ടി വേദനപ്പെട്ട ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കേണ്ടതിന് അവൾ അലറുന്നു. அடுத்து ரோமர் 8:23 நாம் பார்த்தோம். ஆவியின் முதல் பலன்களை பெற்ற நாமும் கூட நம்முடைய சரீரமிப்பாகி புத்திர ஸ்வீகாரம் வருவதற்கு காத்திருந்து நமக்குள்ளே ஒரு பெரிய தவிப்பு உண்டாயிருக்க வேண்டும். ரோமர் 8:23 നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആത്മാവിൽ ആദിനായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീര വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിനായി കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ വലിയ ഞരക്കമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. அப்ப எந்த அளவுக்கு நாம் தேவனை நோக்கி பார்க்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தேவனுடைய சுபாவங்கள் நமக்குள் உருவாகும். നാം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ദൃഷ്ടി പതിച്ചവനെ നോക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അവന്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രൂപീകൃതമാകും. பூமியின் எல்லையெங்கும் உள்ளவர்களே என்னை நோக்கி பாருங்கள், அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள், நானே தேவன். സകല ഭൂസീമാവാസികളുമായുള്ളവരെ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവിൻ, ഞാൻ തന്നെ ദൈവം. பிதாவை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். നാം പിതാവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയും எபிரேயர் 12 அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் நாம் வாசித்தோம், இயேசுவை நோக்கி பார்த்து இந்த ஓட்டத்தை ஓட வேண்டும். എബ്രായർ 12:1 നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്, യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഓട്ടം ഓടേണം. அப்ப இந்த மூத்த குமாரனுடைய ஜீவிதத்துக்கு திருப்பி வருவோம். ഈ മൂത്ത മകന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. அப்ப பல வருடங்கள் தகப்பனுடைய வீட்டிலே இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? പല ആളുകൾ അവന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പ്രയോജനം? பல வருஷங்கள் ஊழியங்கள் செய்து என்ன பிரயோஜனம்? പല ആളുകൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനം? கற்பனையை மீறாமல் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കാതിരുന്നിട്ട് പ്രയോജനം? ஆனால் தகப்பனுடைய சுபாவத்தை அவன் நோக்கி பார்க்கவில்லையே. അപ്പന്റെ സ്വഭാവം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയില്ലല്ലോ. தகப்பனுடைய வீட்டிலே இருந்து கொண்டு தூர தேசத்துக்கு போன இளைய குமாரனை குறித்தும் வேசியை குறித்தும் அவன் பார்த்து கொண்டு நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കുമ്പോഴും ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയതായ ഇളയ മകനെ കുറിച്ചും വേശ്യമാരെ കുറിച്ചും അവൻ നോക്കുന്നു, അത് സംസാരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அடுத்து பாருங்க, அவன் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறான். അടുത്തതായിട്ട് അവൻ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്. நான் இத்தனை வருஷம் தகப்பனுடைய வீட்டில் இருக்கிறேன், ഞാൻ ഇത്ര ആണ്ടുകൾ അപ്പന്റെ വീട്ടിലാണ്, அவருக்கு ஊழியம் செய்கிறேன், ഞാൻ സേവിക്കുന്നു, நான் கற்பனையை மீறினதில்லை, കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചില്ല, எனக்கு ஒரு ആട്ടുകുട്ടി கூட கொடுக்கவில்லை. എനിക്ക് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലും തന്നില്ല. ஆனா அவன் வந்து பாவத்துல போய் ஜீவித்தான், வேசியிடத்தில் ஆஸ்தி அடைந்து கொண்டான். പക്ഷെ അവൻ ജീവിച്ചത് പാപത്തിലാണ്, വേശ്യമാരോട് വസ്തുവക നാനാവിധമാക്കി. அவனுக்கு கன்று கொளுத்த கன்றை அடிக்கிறார். അവനായിട്ട് കഴിപ്പിച്ചതായ കാളക്കുട്ടിയെ അറുക്കുന്നു. நடன கழிப்போடு ஒரு விருந்து வைக்கிறார். ഇപ്പോൾ ഉല്ലാസ നൃത്തത്തോടുകൂടി ഒരു വിരുന്നൊരുക്കുന്നു. ஒரு பெரிய விருந்து அங்கே ഒരു நடத்தப்படுகிறது. വലിയ വിരുന്നൊരുക്കുന്നു. அப்ப இதை ஒப்பிட்டு பார்த்து தகப்பன் மேல் இவன் கோபப்படுகிறான். അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവൻ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് അവൻ അപ്പനോട് ദേഷ്യം വരുന്നു. இதற்கு காரணம் என்ன? എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം? தகப்பனை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்கிறான். അവൻ അപ്പനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. தகப்பனுடைய வீட்டிலே காணப்படுகிற அவன் பரம தகப்பனாகிய நாம் நம்ம தேவனுடைய வீட்டில காணப்படுகிறோம், தேவனுடைய சபையில காணப்படுகிறோம். இதுல இருந்து நாம் தேவனை நோக்கி பார்க்கணும், அல்லது இயேசுவை நோக்கி பார்க்கணும். നാം ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിനെ, നമ്മുടെ യേശുവിനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കേണ്ടത്.
இப்ப சில வேளை நமக்கு இந்த பாதையில நிந்தைகள் அவமானங்கள் தேவன் நம்மை நடத்துறதுல பல நிந்தைகள் அவமானங்கள் உண்டாகலாம். ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്നതായി പാതകൾ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോഴതിൽ നമുക്ക് നിന്ദകളും അപമാനങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. நீங்க அந்த பாதையில போகும்போது இயேசுவை நோக்கி பார்க்கணும். ആ പാതയിൽ പോകുമ്പോൾ യേശുവിനെ നോക്കണം. நம்ம இயேசு அக்கிரமக்காரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டார். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അതിക്രമക്കാരിൽ ഒരുവനായി എണ്ണപ്പെട്ടു. அக்கிரமக்காரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டார். അവൻ അതിക്രമക്കാരിൽ ഒരുവനായി എണ്ണപ്പെട്ടു. பாவம் இல்லாத இயேசு ஆவி ஆத்ம சரீரம் பாவமே இல்ல. ആത്മാവിൽ പ്രാണനിൽ ദേഹത്തിൽ ലവലേശം പാപമില്ലാത്ത യേശു. ரெண்டு சிலுவை கல்லன் மத்தியில இயேசு தொங்கவிடப்பட்டிருக்கிறார். ക്രൂശിലെ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിലാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത്. அப்ப இயேசுவை குறித்து எல்லாரும் என்ன பேசுவாங்க, அவங்க என்ன பேசுவாங்க, இவங்க என்ன பேசுவாங்கன்னு யோசித்திருந்தால் இயேசு பிதாவின் சித்தத்துக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்திருக்க முடியாது. യേശു തന്നെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും, അവരെന്ത് പറയും, ഇവരെന്ത് പറയും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ അവൻ സമർപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല. அடுத்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே படிக்கிறோம், துன்மார்க்கரோடு அவருடைய பிரேத குழியை நியமித்தார்கள். അടുത്ത യേശയ്യാപ്രവചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അവൻ മരണത്തിൽ അത് ദുഷ്ടന്മാരോട് കൂടിയാണ് അവനെ അടക്കം ചെയ്തത്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆகவே இந்த கிறிஸ்தவ ஜீவியத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையில இயேசு அல்பாவும் ஒமேகாவுமாய் இருக்க வேண்டுமானால், ആകയാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ യേശു നമ്മുടെ അൽഫയും ഒമേഗയുമായി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ இயேசுவை மாத்திரம் நமக்கு நியமித்திருக்கிற பாதையில இயேசுவை மாத்திரம் பார்த்து ஓட வேண்டும். அடுத்தவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கவே கூடாது. നമുക്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പാതയിൽ യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കി ഓടാവൂ, മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. தேவன் நம்மை ஒரு பாதையில் நடத்தலாம். நம்மோடு கூட சேர்ந்து ஒரு விசுவாசி இருந்தால், ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை, சொந்த சகோதரர்களா இருக்கலாம், சகோதரிகளா இருக்கலாம், எல்லாரையும் ஒரே பாதையில் நடத்துவதில்லை. அதுபோல ஊழியர்கள் எல்லாரையும் ஒரே பாதையில் நடத்துவதில்லை. ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്ന ഒരു പാതയിലായിരിക്കാം. ഒരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ തന്നോട് കൂടെയുള്ള അവരെല്ലാം ഒരുപോലെ ഒരേ പാതയിൽ നടത്തുന്നില്ല. അതുപോലെ ശുശ്രൂഷകരായാലും എല്ലാവരെയും ദൈവം നടത്തുന്നത് ഒരേ പാതയിലല്ല. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. வேதத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் யாக்கோபுக்கு 12 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாதையில் கர்த்தர் நடத்தினார். ബൈബിളിൽ നാം നോക്കിയാൽ യാക്കോബിന് 12 പുത്രന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ 12 പേരെ ഓരോ വിധമായ പാതയിലാണ് നടത്തിയത്. விசேஷமாக யோசேப்பை ஒரு வித்தியாசமான பாதையில் நடத்தினார். யோசேப்பு போன பாதையில மற்ற 11 பேர் போகவே இல்லை. പ്രത്യേകിച്ച് യോസേഫിനെ നടത്തിയത് തുലോ വ്യത്യസ്തമായ പാതയിലാണ്. അവനെ നടത്തിയ പാതയിൽ മറ്റു 11 പേരും പോയിട്ടില്ല. அவர் செய்யாத தவறுக்காக அபாண்டமான பணியை சுமந்து யோசேப்பு காவல் கிடங்கில, சிறைச்சாலையில காவல் கிடங்கில போய் இருக்கிறான். എന്നാൽ ചെയ്യാത്തതായ കുറ്റനിമിത്തമായി അവൻ കുറ്റവാളിയായി എഴുതപ്പെട്ട അവൻ ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ കുണ്ടറയിൽ പോയി കിടക്കുന്നു. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் என்னன்னா, പഴയ നിയമത്തിലെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം എന്നാൽ யோசேப்புக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தல் இருந்தது. യോസേഫിന് ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. தன்னை நடத்தினது, தன்னை தண்ணீர் இல்லாத குழியில தூக்கி போட்டது, இஸ்மவேலருக்கு வித்து போட்டது, அல்லது போத்திபார் வீட்டுக்கு தான் வந்ததுக்கு காரணம், சிறைச்சாலைக்கு வந்தது காரணம், இதெல்லாம் சகோதரர்கள், போத்திபார் மனைவி, இப்படி எல்லாம் அவன் சொல்லல. தேவனே என்னை நடத்தினார். തന്നെ നടത്തിയത് അഥവാ തന്നെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇട്ടതോ ഇസ്മായിലിലേക്ക് വിറ്റതോ പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നതോ താൻ പിന്നീട് തലവറയിൽ പോയതോ ഇതിനെല്ലാം കാരണം തന്റെ സഹോദരന്മാരോ പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയോ മറ്റാരുമല്ല, ദൈവം തന്നെയാണ് തന്നെ നടത്തിയത്. அந்த சகோதரர்களே வந்து அவனிடத்துல சொல்றாங்க, நாங்க உனக்கு பெரிய தீமை செய்துட்டோம்னு. സഹോദരന്മാർ തന്നെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വലിയ ദോഷം ചെയ്തു. இவன் அவர்களை பார்த்து சொல்றான், நீங்கள் அல்ல, தேவனே என்னை வழி நடத்தினார், இங்கே கொண்டு வந்தார். എന്നാൽ അവരോട് ഇവൻ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങളല്ല, ദൈവം തന്നെയാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. அப்ப பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள பரிசுத்தவானாகிய யோசேப்புக்கு இருந்த வெளிப்படுத்தல் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இருக்கிறதா? இன்னும் சொல்ல போனால், அவன் கடந்து போன பாதையில நம்ம யாரும் கடந்து போல, நம்மளை யாரும் அபாண்டமான பழி சுமத்தி சிறைச்சாலையில போய் காவல் கிடங்குல போறல. അവൻ പോയതായ അപാതയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആരും പോയിട്ടില്ല. അവൻ ഇത്രയും ഒരു അപവാദത്തിൽ ഇരയായി തീർന്നു. അവൻ തലവറയിൽ പോയി, കുണ്ടറയിൽ പോയി. അവൻ പോയതായ പാതയിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവനുള്ളതായ വെളിപ്പാട് നമുക്കുണ്ടോ? அங்கே நாம் பார்க்கும்போது அவனுடைய கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார்கள். கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார்கள். அவன் சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது, காவல் கிடங்கில் இருக்கும்போது எப்படி இருந்தான்னா, அவன் கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார்கள். அவனுடைய பிராணன் இருமலை அடைபட்டிருந்தது. അവൻ തലവറയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, ആ കുണ്ടറയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? അവന്റെ കാലുകളെ ആപത്തിലിട്ട് കൂട്ടി അവന്റെ പ്രാണൻ ഇരുമ്പച്ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. அப்ப அங்க நாம் படிக்கிறோம், கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் அவருடைய வசனம் அவனை உடவிட்டது. அந்த வார்த்தை தான் இயேசு.
അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ വചനം നിവൃത്തിയാകുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനം അവനെ ശോധന കഴിച്ചു. ആ വചനം യേശുവാൻ. அப்ப முந்தின நித்தியத்திலே வார்த்தையாய் அவர் காணப்பட்டார். അനാദിനിത്യതയിൽ താൻ വചനമായിരുന്നു. அவரை கொண்டுதான் தேவன் உலகங்களை உண்டாக்கினார். அவருக்கு என்றுதான் உலகத்தை உண்டாக்கினார். അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടുമാണ് ദൈവം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. அந்த இயேசுவின் மூலமாகத்தான் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு உண்டாக போகிறது. ആ യേശു മുഖാന്തരം തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ വലിയ അവസാനം വരുന്നത്. நான் அல்பாவும் ஒமேகாவுமாய் இருக்கிறேன் என்கிற வார்த்தைக்கு இப்போது ரெண்டு விளக்கங்கள். ஒன்று, இந்த உலகத்தின் துவக்கமும் முடிவும் இயேசுதான். நம்ம ஒவ்வொருடைய விசுவாச ஜீவியத்துல துவக்கமும் முடிவும் இயேசுவா இருக்க வேண்டும். ഞാൻ അൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ലോകത്തിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും അവനാണ്. മറുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കവും അവനാണ്, ഒടുക്കവും അവൻ തന്നെയായിരിക്കണം. இந்த மூத்தகுமாரனுடைய ஜீவியத்தை பாருங்கள். அவன் அந்த தகப்பன் வருந்தி அழைத்தும் உள்ளே போக மனதில்லாது இருந்தான் என்றுதான் வசனம் முடிகிறது. அதுக்கப்புறம் தகப்பனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவன் உள்ளே போனா விருந்துல பங்கெடுத்தான் என்று நாம் வாசிப்பதில்லை. ആ മൂത്തമകന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയാൽ അപ്പൻ അവനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവൻ അകത്തു പോകുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവനായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവൻ അനുസരിച്ചെന്നോ അകത്തു പോയെന്നോ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തെന്നോ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நம்முடைய ஜீவியத்திலே விசுவாசத்தை துவக்கினவர், നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തെ ആരംഭിച്ചവൻ, அந்த அல்பா நம்முடைய ஜீவியத்திலே ஒமேகாவாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய விசுவாசத்தை அவர்தான் முடிக்க வேண்டும். ആൽഫ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒമേഗയായിരിക്കണം. അത് ആ വിശ്വാസ ജീവിതം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടവരും അവൻ തന്നെയായിരിക്കണം. அப்ப விசுவாசத்தை அவர் முடிக்க வேண்டுமானால், நம்முடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் ஒமேகாவாக மாற வேண்டுமானால், நம்முடைய பகுதியில் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம், தேவன் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் ஓடும்போது அடுத்தவர்களை பார்ப்பதோ அடுத்தவர்களோடு ஒப்பிடுவதோ அல்ல, இயேசுவை நோக்கி பார்த்து ஓட வேண்டும். അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒമേഗയായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വിശ്വാസം പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യം എന്നാൽ, അവൻ നമ്മെ ഇങ്ങനെ നടത്തുമ്പോൾ നാം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയില്ല. നാം യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മനഃപൂർവ്വമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. நாம் நேற்றைய தினத்திலே சில தீர்க்கதரிசன வசனங்களை நாம் பார்த்தோம். നാം ഇന്നലെ ചില പ്രവചന ധർമ്മികളെ കണ്ടു. தேவனுடைய இயேசுவை பற்றின சாட்சி தீர்க்க தரிசனத்தின் ஆவியாக இருக்கிறது என்று வெளிப்படுத்தல் 19:10 வாசித்தோம். വെളിപ്പാട് 19:10 വായിച്ചു. യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യമോ പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ. இப்போது எசேக்கியேல் நாம் வாசிக்க கேட்டோம். இஸ்ரவேலுக்கு 4 முனைகளிலிருந்தும் முடிவு வருகிறது. എസ്കേലിൽ നാം വായിച്ചു കേട്ടതാണ്, ഇസ്രായേലിന് 4 ഭാഗത്തു നിന്നും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു. இப்போது நம்முடைய நாட்களிலேயே இஸ்ரவேல் இதுவரை சந்தித்திராத அளவுக்கு 4 முனைகளிலிருந்தும் அது முடிவு அந்த இஸ்ரவேலை தேடி வருகிறது. ഇസ്രായേൽ ഇതുവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിലയിൽ 4 ഭാഗത്തു നിന്ന് അവസാനം അവരെ തേടി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നാടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം. அத்திமரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று இயேசு அந்த 24ஆம் அதிகாரத்திலே தன்னுடைய பிரசங்கத்திலே சொல்லி இருந்ததை நாம் நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தோம். இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய ஜீவியத்துல இப்போது அவர்கள் கோடை காலத்துக்கு வந்து விட்டார்கள். 24ஆம் അധ്യായത്തിൽ അത്തിയെ നോക്കി ഉപമ പഠിപ്പിക്കുന്ന യേശു തന്റെ ഉപമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ അവർ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. அவருடைய ஜீவியத்திலே ஒரு இலையுதிர் காலம் இருந்தது. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇലപൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. அந்த அத்தி மரத்திலிருந்து இலை உதிர்வது போல அந்த யூதர்கள் முழு உலகத்திலும் சிதறடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். അത്തിയിൽ നിന്ന് ഇല പൊഴിയുന്നത് പോലെ യഹൂദന്മാർ മുഴു ലോകത്തിലും ചിതറിക്കപ്പെട്ടു. அடுத்து நாம் நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தோம், எசேக்கியேல் 37ஆம் அதிகாரத்தில் உள்ள எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கு, அது 2ஆம் உலக மகா யுத்தத்துல ஹிட்லரின் மூலமாக அந்த பாபியார் பள்ளத்தாக்கிலே நிறைவேறின സംഭവങ്ങളെ നാം നേരത്തെ ദിനത്തിലെ യേശുവിന്റെ 37ആം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇന്നലെ കണ്ടു. അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ താഴ്വരയായി പറയുമ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ നിമിത്തമായിട്ട് ബാബിയാർ താഴ്വരയിൽ നടന്നതായ ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ചാവുന്നു. அப்ப எழுத்தின்படியான நிறைவேறுதல், அது எழுத்தின்படியான இஸ்ரவேலுக்கு அது பாபியார் பள்ளத்தாக்கிலே அது நிறைவேறி முடிந்தது. അക്ഷരികമായ സാക്ഷാത്കാരം ഇസ്രായേലിന് അത് ബാബിയാർ താഴ്വരയിൽ നടന്നേറി. அது கொன்று குவிக்கப்பட்ட அவர்கள் மறுபடியும் ஹிட்லர் என்ன செய்தான், ரெட் ஆர்மிக்கு பயந்து அவன் சில கைதிகளை வைத்து அந்த எலும்புகளை தோண்டி பிரேதக்குழியிலிருந்து திரும்ப எடுத்தான் என்று நாம் பார்த்தோம். അവൻ അവരെ കൊന്ന മൂടി കുഴിച്ചിട്ടുവെങ്കിലും പിന്നീട് റെഡ് ആർമിയെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ചില തടവുപുലികൾ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ ആ ശവക്കല്ലറയിൽ നിന്ന് അവരുടെ അസ്ഥികളെ വീണ്ടുമെടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. எசேக்கியேல் 37ஆம் அதிகாரத்திலே பிரேதக்குழிகளை திறந்து உங்கள் பிரேதக்குழியிலிருந்து நான் உங்களை வெளிப்பட பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். എസ്കേൽ 37ആം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴി തുറന്നാൽ നിങ്ങളെ കയറ്റും.
அப்ப முதல் இரண்டு உலக மகா யுத்தங்களை பற்றி தீர்க்கதரிசனம் எசேக்கியேல் 37ஆம் அதிகாரத்தில் இருந்ததை பார்ப்போம். ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം എസേക്കിയേൽ 37ആം അധ്യായത്തിൽ ഉള്ളതായി കാണുന്നു. இனி இந்த எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கை பற்றி ஆவிக்குரிய நிறைவேறுதல் நம்மை பற்றியதாய் சபையை பற்றியதாய். അസ്ഥികൾ നിറഞ്ഞതായ താഴ്വരയിലെ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം എന്നതാ സഭയാകുന്ന നമ്മെ കുറിച്ചത്രേ. எலும்புகள் என்பது அப்போஸ்தல உபதேசத்தையும் അസ്ഥികൾ എന്നത് അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശത്തെയും அப்போஸ்தலர் 2:42 நாம் வாசிக்கிறோம். அப்போஸ்தல உபதேசம், அந்யோன்யம், அப்பம் வைக்குதல், ஜெபம் பண்ணுதல், இந்த 4 காரியங்கள்ல முதலாம் நூற்றாண்டு சபையார் உறுதியாய் தரித்திருந்தார். അപ്പോസ്തലരുടെ 2:42 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച് അപ്പം നുറുക്കി പ്രാർത്ഥന കഴിച്ച് അവർ അതിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. நாம் நேற்று தினத்திலே பார்த்தது போல எலும்புகள் உபதேசத்தையும், நரம்புகள் பரிசுத்தவான்களோடு உள்ள தேவனோடு உள்ள ஐக்கியத்தையும், அடுத்தபடியாக அந்த மாம்சம் என்பது அப்பம் வைக்குதல், தோல் என்பது ஜெப ஜீவியத்தை காட்டுகிறது. ആകയാൽ അവരുടെ അസ്ഥികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപദേശത്തെ കാണിക്കുന്നു, ഞരമ്പുകൾ എന്നത് കൂട്ടായ്മയെ കാണിക്കുന്നു, മാംസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നുറുക്കലിനെ കാണിക്കുന്നു, അതിന്റെ ത്വക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു. அப்ப ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக புதிய ஏற்பாட்டு சபையில எலும்புகள் இருக்கிறது, நரம்புகள் இருக்கிறது, மாம்சம் இருக்கிறது, தோல் இருக்கு, எல்லா உபதேசம் நமக்கு தெரியும். ஆனா அங்க நம்ம படிக்கிறோம் எல்லாம் இருந்தும் அதுக்குள்ள ஆவி இல்ல, ஜீவன் இல்ல. ആത്മീയമായി നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമസഭയില് അസ്ഥികളുണ്ട്, ഞരമ്പുണ്ട്, മാംസമുണ്ട്, ത്വക്കുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും അറിയാം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിൽ ജീവൻ ഇല്ലായിരുന്നു കാണാം. உபதேசங்கள் சில வேளை நமக்கு மனப்பாடமாய் தெரியும், ஆனா நம்முடைய சொந்த ஜீவியத்தில் அனுபவத்துல பல உபதேசங்களை நாம் கைக்கொள்வதில்லை. ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം ഹൃദയസ്ഥമായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതം വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവയെ കൈക്കൊള്ളാറില്ല. வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை பற்றிய உபதேசம், தெய்வீக சுகத்தை பற்றிய உபதேசம், விசுவாச ஜீவியத்தை பற்றிய உபதேசம், ஜெய ஜீவியத்தை பற்றிய உபதேசம், பல்வேறு உபதேசங்கள் நமக்கு தெரியலாம், ஆனால் அனுபவத்தில் பிராக்டிகல் லைஃப்ல அதை நாம் கொண்டு வருகிறது இல்லை. വേർപാട് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ രോഗശാന്തിയെ കുറിച്ചോ ജയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മൾ അത് പ്രായോഗികമാക്കാറില്ല. அப்ப அங்க கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? நீ ஆவியை நோக்கி தீர்க்கதரிசனம் உரை. അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, കാറ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനോട് നീ പ്രവചിക്കാം. காற்று திசை 4 ஆவியே நீ வந்து கொலையுண்ட இவர்கள் உயிரடையும்படிக்கு இவர்கள் மேல் ஊது. നിഹതന്മാർ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ആത്മാവിനോട് 4 ദിക്കിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവരുടെ മേൽ ഊതുക എന്നാണ് പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നത്. எழுத்தின்படியாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு பிரேத குழிக்குள்ளே போனது போல தனிப்பட்ட நாம் ஒவ்வொருத்தரும் இன்றைக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல ஒரு செத்த நிலவரத்திலே காணப்படலாம். അക്ഷരികമായി ഇസ്രായേൽ ശവക്കല്ലറയിൽ പോയതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരു നിർജീവമായ അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே ஆவியானவர் 7 சபைகளுக்கு தூது கொடுக்கும்போது சர்தை சபையை குறித்து இப்படி சொல்லுகிறார். വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ 7 സഭകൾക്ക് ദൂത് നൽകുമ്പോൾ 3ആം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സർദിസിലെ സഭയോട് പ്രകാരം പറയുന്നു, கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അറിയുന്നു. நீ உயிருள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தும் செத்தவனாயிருக்கிறார். നിനക്ക് ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. நீ விழித்துக் கொண்டு சாகரத்துக்கு எதுவாயிருக்கிறவர்களை ஸ்திரப்படுத்து. ആകയാൽ നീ ഉണർന്നുകൊള്ളുക, ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കാം. கவனிக்க, உன் கிரியைகள் தேவனுக்கு முன் நிறைவுள்ளவைகளாக நான் காணவில்லை. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല. இன்னைக்கு பலரும் பல காரியங்களை பேசும்போது மற்றவர்கள் என்ன சொல்வார்கள், அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள், இவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் தான் பெரும்பான்மையாக பேசுகிறார்கள். എല്ലാവരും പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷവും പറയുന്നത് അവരെന്ന് പറയും, മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറയും എന്നാണ്. அவங்க என்ன சிந்திப்பாங்க, அவங்க என்ன பேசுவாங்க, അവരെന്ന് ചിന്തിക്കും എന്ന് പറയും. இங்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ഞാനിവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നതോ, கிரியைகள் மற்றவங்களுக்கு முன்பாக நிறைவுள்ளவைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കാണണമെന്നല്ല, தேவனுக்கு முன்பாக உன் கிரியைகள் நிறைவுள்ளவைகளாக, அது பூரணமுள்ளவைகளாக, ஆங்கிலத்திலும் மூல பாஷையிலும் பூரணமுள்ளவைகளாக இல்லை. എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. நம்முடைய ஜீவியத்திலே எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் இந்த கடைசி காலத்திலே பூரணத்துக்காக தவித்து பூரணத்தை நோக்கி ஓட வேண்டும். எபிரேயர் 6:2 எழுதப்பட்டபடி பூரணராகும்படி கடந்து போவோமாக. ആകയാൽ നമ്മുടെ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചുവടുവയ്പ് നാം വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പായിരിക്കണം. എബ്രായർ 6:2 കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാം സൽഗുണവൃത്തി പ്രാപിപ്പാൻ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് മുന്നേറി ചെല്ലുക. இனி தனிப்பட்ட விதத்தில் அவர் லாசருவை பார்க்கும்போது அவன் எழுத்தின்படியாக அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பிரேத குழியில் வைக்கப்பட்டிருந்தான்.
இருந்தான். நாளைக்கு வருவாய் லாசரை அக்ஷரிகமாய் நோக்கியாவில் அவன் மரிச்சடக்கம் செய்யப்பட்டார். அவனை கல்லறையில் வச்சிருந்தோம். அதுபோல ஒரு தனிப்பட்ட நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல ஒருவேளை ஒரு செத்த நிலவரத்துல பின்மாற்றத்துல பல ரகசிய ஜீவியத்துல பல தோல்விகளோடு நம்ம யாராவது இருக்கலாம். வருவாய் நம்முடைய ஆன்மீக ஜீவியத்தில் வருவாய் தோல்விகளின் பின்மாற்றத்தில் நம்ம பலரும் காணப்பட்டிருக்கோம். ஆனால் உங்களை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். இதோ இயேசு சொல்லுகிறார், உன்னுடைய விசுவாசத்தை துவக்கின நான் அல்பாவும் ஒமேகாவுமாய் இருக்கிறேன். அதுபோல பிரேதக்குழியில வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் பிரேதக்குழியிலே காணப்பட்டாலும் வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய வல்லமையும் அதிகாரம் உடைய ஒரு ஒமேகாவாக இயேசு நமத்திலே வந்திருக்கிறார். இப்ப சந்தை சபையுடைய நிலவரம் என்ன? சந்தை சபையுடைய அவஸ்தை എന്താണ്? உலக பிரகாரமான வேலைகள், உலக பிரகாரமான படிப்பு, உலக பிரகாரமான காரியங்கள்ல நம்ம ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறோம். மணிக்கணக்காக செலவழிக்கிறோம். ലോക പ്രകാരമായ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ നാം വളരെ സജീവമായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മണിക്കൂറുകൾ അതിനായി ചിലവിടുന്നു. ஒரு படிக்கிற பிள்ளை எடுத்தால் தினந்தோறும் ஒரு 12 மணி நேரம் தினந்தோறும் 12 மணி நேரம் படிப்புக்காக செலவழிக்கிறான். ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ നോക്കിയാൽ ദിവസവും 12 മണിക്കൂർ പഠനത്തിനായി ചിലവിടുന്നു. வேலை பார்க்கிறவங்க 12 மணி நேரம் வேலைக்காக செலவழிக்கிறான். ജോലി ചെയ്യുന്നവർ 12 മണിക്കൂർ ജോലിക്കായി ചിലവിടുന്നു. இனி மற்ற காரியங்களுக்காக பல மணி நேரம் செலவழிக்கிறோம். മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കായി എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ ചിലവിടുന്നു. ஆனால் நம்முடைய பூரணத்துக்காக நாம் இயேசுவை போல மாறுவதற்காக கிறிஸ்துவின் திவ்ய சுபாவங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்காக தினந்தோறும் அவருடைய பாதத்தில் எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறோம்? நாம் பூரணத்துக்காக இயேசுவை போல ஆகுவான் அவருடைய திவ்ய சுபாவங்களை பிராபிக்கிறதுக்கு எத்தனை மணிக்கூர் அவருடைய பாதத்தில் கிடക്കുന്നു. இந்த உலகம் ஒரு தற்காலிகமானது. இந்த உலகத்துக்கு ஆண்டவர் முடிவை உண்டாக்க போகிறார். ஒமேகாவாக இருந்து ஒரே ஒரு வார்த்தைக்காக, தேவனுடைய வார்த்தைக்காக தான் இந்த உலகம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த பரலோகத்தில் உள்ள சிங்காசனத்திலிருந்து அந்த வார்த்தை புறப்படும் போது நாம் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற இந்த பொல்லாத உலகம் அக்கினிக்கிரையாய் மாற்றப்படும். அந்த வார்த்தை என்ன? வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது ஆயிற்று. வெளிப்பாடு 16ஆம் அத்தியாயத்தில் வாசிக்கும் போது சமாபிச்சு. 17ஆம் வசனம். 17 ഈ നാമത്തിൽ തന്റെ കരസം ആകാശത്തിൽ ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ സംഭവിച്ചു തീർന്നു എന്ന ഒരു മഹാശബ്ദം ദൈവാലയത്തിലെ സിംഹാസനത്തിങ്കൽ നിന്ന് വന്നു. ഏഴാം ദൂതൻ തൻ കലശത്തിലുള്ളത് ആകായത്തിൽ ഊറ്റിനാൻ. അപ്പോഴേ പരലോകത്തിൻ ആലയത്തിലുള്ള സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ആയിற்று എന്ന് சொல்லி பெரும் சத்தம் பிறந்தது. ஆயிற்று സംഭവിച്ചു തീർന്നു. இந்த சத்தம், இந்த வார்த்தை வெளிப்பட்ட உடனே இந்த உலகத்துக்கு முடிவு உண்டாகும். தேவனுடைய வார்த்தையினால் உலகங்கள் உண்டாக்கப்பட்டது. தேவனுடைய வார்த்தையினால் இப்போது நாம் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற இந்த உலகம் அழிய போகிறது. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഈ ലോകങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്താൽ നാം ഇപ്പോൾ பார்ക്കുന്ന ഈ ലോകം അത് അവസാനിക്കുവാൻ പോകുന്നു. நாம் நேற்றைய தினத்திலே ஹமாஸை பற்றி உள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்களை நாம் பார்த்தோம். ஹமாஸினை குறித்துள்ள பிரவச்சன வாக்கியங்களை சந்திச்சோம். கடந்த அக்டோபர் மாதம் 7ஆம் தேதி இஸ்ரேல் தேசத்தின் மேல் ஹமாஸ் என்கிறதான அமைப்பு ஒரு பெரிதான தாக்குதலை நடத்தினது. ஹமாஸ் என்ற സംഘടന കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം 7ஆம் தேதி இஸ்ரேலின் மேல் ஒரு பெரிய ഭീകരാക്രമണം നടത്തി. இந்த ஹமாஸ் என்கிற பெயர் 1987ஆம் ஆண்டு தான் அந்த அமைப்புக்கு வைக்கப்பட்டது. ஆ സംഘടനയ്ക്ക് 1987ஆம் ஆண்டிലാണ് ஹமாஸ் என்ற பெயர் இட்டது. ஆனால் அந்த அமைப்பை பற்றி அதன் மூலமாக இந்த உலகத்துக்கும் இஸ்ரேலுக்கும், அதாவது இஸ்ரேலுக்கு ஒரு அழிவு வரும், அதுதான் இந்த உலகத்தின் முடிவா மாற போகுது. ஆகையால் ஹமாஸினுடைய இஸ்ரேலில் ஒரு பெரிய நாசம் அவசானம் வரும். அது தனியான லோகத்தின் அவசானமாய் தீர்வான் போகுது. இஸ்ரேலுக்கு ஒரு முடிவு வரும்போது, இஸ்ரேலின் அவசானம் வரும்போது அதுதான் 3ஆம் உலக மகாயுத்தமாய் மாறுகிறது. அது 3ஆம் உலக மகாயுத்தமாய் தீர்க்கா. அதன் பிற்பாடு வெறும் 7 வருடங்கள் தான் இந்த உலகம் இருக்கும். அது கழித்து வரும் 7 வருஷம் மாத்திரமே லோகம் உண்டாയിരിക്കും. அந்த அந்திகிறிஸ்து ஆட்சிக்காக 7 வருடங்கள். அது 7 கிறிஸ்துவின் வருகையினாலே 7 வருஷங்கள். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். கர்த்தாவின் பரிசுத்த நாமத்திற்கு உண்டாகட்டும். இந்த ஹமாஸை பற்றிய தீர்க்கதரிசனம் கிட்டத்தட்ட 60 இடங்கள்ல வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. பைபிளில் ஏறக்குறைய 60 இடங்களில் ஹமாஸினை குறித்துள்ள பிரவச்சனம் உண்டு. நாம் நேற்றைய தினத்தில் 3 வசனங்களை பார்த்தோம். நாம் இங்கே அதிலே 3 வாக்கியங்கள் கண்டு. முதலாவதாக ஆபகுக் 1ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனங்கள்ல 2
2ஆம் வசனத்துல ஒரு முறையும் 3ஆம் வசனத்துல ஒரு முறையும் ஹமாஸ் என்கிற வார்த்தை கிரேக்க எபிரேய பாஷையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഹബക്കൂക്ക് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 2-ാം വാക്യത്തിലും 3-ാം വാക്യത്തിലും ഓരോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഹമാസ് എന്നതായ എബ്രായ പദം നമുക്ക് കാണാം. தமிழ்ல கொடுமை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆங்கிலத்துல வயலன்ஸ் என்கிற வேர்ட், இங்கிலீஷ்ல வயலன்ஸ் என்கிற வேர்டுக்கு எபிரேய பாஷையில் எபிரேய பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா ஹமாஸ். മലയാളത്തിൽ സാഹസം എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ വയലൻസ് എന്നും കാണുന്നെടുത്താൽ അതിന്റെ മൂലഭാഷയിൽ ഹമാസ് എന്നാകുന്നു. நான் நேற்றைய தினத்திலே சொன்னேன், செப்டம்பர் மாதத்துல ஆண்டவர் இந்த 3 வேத வசனங்களை கொடுத்து இஸ்ரேல் மேல் ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடைபெற போகிறது. அது 3ஆம் உலக மகாயுத்தமாய் மாறுவதற்கு எல்லா சூழ்நிலையும் இருக்கிறது. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, സെപ്റ്റംബർ മാസം ദൈവം എനിക്ക് 3 വചനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടാൽ ഹമാസിലൂടെ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമണം നേരിടും. അത് 3-ാം ലോക മഹായുദ്ധമായി തീരുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. அதற்காக ஒரு விசேஷித்த ஜெபம் தொடர்ந்து தினந்தோறும் நடைபெற வேண்டும். അതിനായി ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ച് അത് ദിവസവും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. தேவ ஜனங்கள் தன்னுடைய அதிகாலை ஸ்தோத்திர ஜெபத்திலும் குடும்ப ஜெபத்திலும் அதை ஜெபிக்க வேண்டும். அதற்காக ദൈവജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അതിരാവിലെയുള്ള സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയിലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. அப்ப செப்டம்பர் மாதம் ஆரம்பித்த அந்த ஜெபம் இன்றைக்கு வரைக்கும் தினந்தோறும் அங்கே நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. സെപ്റ്റംബർ മാസം ആരംഭിച്ച പ്രാർത്ഥന ഇന്നുവരെ ഒരു ദിവസം മുടങ്ങാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அப்ப இந்த வேத பகுதியில நாம் பார்க்கும்போது നാം ഈ വേദഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ கொடுமை என்கிறதான அந்த வார்த்தை ஹமாஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. സാഹസം എന്ന പദത്തിന്റെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഹമാസ് എന്നാകുന്നു. நீங்க 78ஆம் சங்கீதம் நேற்றைய தினத்துல பார்த்தோம். 78-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് 74ஆம் சங்கீதம் 18-19 74-19 യഹോവേ, ശത്രു നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതും നിന്റെ പുറപ്രാവിനെ ദുഷ്ടമൃഗത്തിന് ഏൽപ്പിക്കരുതേ. നിന്റെ എളിയവരുടെ ജീവനെ എന്നേക്കും മറക്കരുതേ. നിന്റെ നിയമത്തെ കടാക്ഷിക്കണമേ. ഭൂമിയിൽ അന്ധകാര സ്ഥലങ്ങൾ സാഹസ നിവാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆங்கிலத்துல கொடுமைகள் என்று தமிழ்ல இருக்குது. ஆங்கிலத்துல cruelty, violence இல்ல. இங்கிலீஷ் பைபிள்ல இந்த இடத்துல cruelty இருக்கு. ഇവിടെ സാഹസം എന്ന മലയാള ബൈബിളിൽ കാണുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവിടെ ക്രൂരത എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദമാണുള്ളത്. ஆனா மூல பாஷையில் நாம் பார்த்தோம்னா ஹமாஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. എന്നാൽ മൂലഭാഷയിൽ ഹമാസ് എന്ന പദം തന്നെ. இது எசேக்கியேல் 7ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும்போது എസ്കേൽ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ நாம் ஆரம்பத்திலே வாசித்த அந்த வசனம் നാം ഒരു വാക്യമായി വായിച്ചതായ വചനം 3ஆம் உலக மகா யுத்தத்தை பற்றியும் 3-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ കുറിച്ചും அந்திகிறிஸ்து ஆட்சியில உபத்திர காலத்தை பற்றியும் ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിലെ പീഡാകാലത്തെ കുറിച്ചും மகா உபத்திர காலத்தை பற்றியும் മഹോപദ്രവകാലത്തെ കുറിച്ചും இந்த 3 காலங்களை குறித்து எசேக்கியேல் 7ஆம் அதிகாரத்திலே உள்ள சில வசனங்கள் பேசுகிறது. എസ്കേൽ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ 3 കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില വചനങ്ങൾ പറയുന്നു. உதாரணமாக எசேக்கியேல் 7ஆம் அதிகாரத்துல கர்த்தருடைய சினத்தின் நாளிலே என்று படிக்கிறோம். എസ്കേൽ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ യഹോവയുടെ കോപ ദിവസം എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. 19ஆம் வசனத்திலிருந்து വാസിക്കുம்போது 19-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 19ஆம் வசனம் வாசிக்கும். അവർ തങ്ങളുടെ വെള്ളി വീഥികളിൽ എറിഞ്ഞു കളയും. പൊന്ന് അവർക്ക് മരമായി തോന്നും. അവരുടെ വെള്ളിക്കും പൊന്നിനും യഹോവയുടെ കോപ ദിവസത്തിൽ അവരെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനാൽ അവരുടെ വിശപ്പ് അടങ്ങുകയില്ല. അവരുടെ വയറ് നിറയുകയുമില്ല. അത് അവർക്ക് അകൃത്യഹേതുവായിരുന്നുവല്ലോ. இந்த வேத வசனம் மகா உபத்திர காலத்தை காட்டுகிறது. ഈ തിരുവചനം മഹോപദ്രവകാലത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே கர்த்தருடைய சினத்தின் நாள், கர்த்தருடைய யாகத்தின் நாள், கர்த்தருடைய நாள் என்று எழுதப்பட்டிருப்ப எல்லாம் மகா உபத்திர காலத்தை காட்டுகிறது. പഴയ നിയമകാലങ്ങളിൽ യഹോവയുടെ ദിവസം, യഹോവയുടെ യാഗ ദിവസം, യഹോവയുടെ കോപ ദിവസം ഇതെല്ലാം തന്നെ മഹോപദ്രവകാലത്തെ കാണിക്കുന്നു. ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்போது சில இடங்கள்ல மட்டும் அது மகா உபத்திர காலத்தை காட்டுகிறது. എന്നാൽ പുതിയ നിയമഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അത് മഹോപദ്രവകാലം. உதாரணமாக 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் கர்த்தருடைய நாள் என்று நாங்கள் படிக்கிறோம். அது மகா உபத்திர காலத்தை காட்டுகிறது. 2 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ഉദാഹരണമായി നോക്കിയാൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മഹോപദ്രവത്തെ കാണിക്കുന്നു. அது கிரேக்க பாஷையிலே ஹெமாரா குரியோஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ കുരിയോസ് എന്നതായ പേരാകുന്നു. ஆனா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரத்துல வரும்போது அங்க கர்த்தருடைய நாள் என்று படிக்கிறோம். அது மகா உபத்திர காலத்தை அல்ல, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நாளை காட்டுகிறது. എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കർത്തൃ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കർത്തരി മഹോപദ്രവത്തെയല്ല, അത് ആരാധനാ ദിവസമാകുന്ന ഞായറാഴ്ചയെ കാണിക്കുന്നു. அது ஹெமாரா குரியோகோஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അത് ഹെമാല കുര്യാക്കോസ് എന്ന പേരാകുന്നു. ஆகவே புதிய ஏற்பாட்டுல சில இடங்கள்ல கர்த்தருடைய நாள் என்பது மட்டும்தான் மகா உபத்திர காலத்தை காட்டுகிறது. ആകയാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ചില ദിവസങ്ങളാണ് അത് മഹോപദ്രവത്തെ കാണിക്കുന്നത്. அப்ப இங்கே எசேக்கியேல் பழைய ஏற்பாட்டுல வாசிக்கிற எல்லா இடத்திலையும் கர்த்தருடைய நாள், கர்த்தருடைய சினத்தின் நாள் என்று எங்கெல்லாம் படிக்கிறோமோ
அதெல்லாம் மகா உத்தர காலத்தை காட்டுகிறது. എന്നാൽ പഴയ നിയമഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ ദിവസമെന്നോ യഹോവയുടെ കോപ ദിവസമെന്നോ പറയുന്നതെല്ലാം മഹോപദ്രവത്തെ കാണിക്കുന്നു. இனி எசேக்கியேல் 7ஆம் அதிகாரத்தில் வரும்போது 11ஆம் வசனம் நேற்றைய தினத்திலே வாசித்தோம். அது மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்தை பற்றியதாக இருக்கிறது. എസ്കേലിന്റെ 11 വായിച്ചാൽ അത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്നു. இந்த இடத்துல கொடுமை என்று தமிழ்ல இருக்குது, ஆங்கிலத்துல வயலன்ஸ் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது, எபிரேய பாஷையில ஹமாஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഇവിടെ നമുക്ക് സാഹസം എന്ന പദം കാണാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ വയലൻസ് ആകുന്നു, അത് മൂലഭാഷയിൽ ഹമാസ് എന്നാകുന്നു. அப்ப எசேக்கியேல் 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து இஸ்ரேல் மேல் வரக்கூடிய அந்த அழிவை முடிவை குறித்து கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார்? 4 திசைகளிலிருந்தும் இஸ்ரேல் மேல் ஒரு முடிவு வருகிறது. എസ്കേലിന്റെ 7ആം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ വരുന്ന അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ 4 ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. இப்ப பாருங்க, ஹமாஸின் மூலமாகத்தான் இந்த யுத்தம் கிட்டத்தட்ட 300 நாட்களை கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. ഹമാസ് നിമിത്തമായിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച 300 ദിവസങ്ങളിൽ പോയി ഏർപ്പെടുത്താണ്ടിയിരിക്കുന്നു. அப்ப உலக தலைவர்கள் பலரும் சொல்வது இது 3ஆம் உலக மகா யுத்தமாய் மாறப்போகிறது என்று சிலரும், 1-2 தலைவர்கள் ஏற்கனவே மாறிவிட்டது என்றும் சொல்லுகிறார்கள். ലോക നേതാക്കൾ പലരും മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമായി തീരുമെന്നും എന്നാൽ ചിലരോ ഇതിപ്പോഴേ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞു എന്നും പറയുന്നു. அவர்கள் அப்படி சொல்ல காரணம் என்ன சொல்லி மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா, முதலாம் உலக மகா யுத்தம் சில வருடங்கள், கிட்டத்தட்ட 4 வருடங்களுக்கு மேல் நடந்தது. 2ஆம் உலக மகா யுத்தம் கிட்டத்தட்ட 5 வருடங்கள் நடந்தது. அப்ப அவங்க என்ன செய்தாங்கன்னா, அதுபோல 3ஆம் உலக மகா யுத்தம் தொடங்கி 300 நாள் ஆகிவிட்டது. അതിന് അവർ പറയാനുള്ളതായ കാരണം എന്നാൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഏകദേശം 4 വർഷവും 2ആം ലോക മഹായുദ്ധം 5 വർഷവും തുടർന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങി 300 ദിവസമായി. അതുകൊണ്ട് ഇത് 3ആം ലോക മഹായുദ്ധമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. முதலாம் உலக மகா யுத்தத்துக்கும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குள்ள தொடர்பு, முதலாம் உலக மகா யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு அவர்கள் சொந்த தேசத்துக்கு திரும்பி வர அனுமதி கிடைத்தது. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായുള്ള ബന്ധമെന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് സ്വദേശത്ത് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടിയത്. நாம் நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தோம், 2ஆம் உலக மகா யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு அவர்களுக்கு சொந்த தேசம் கிடைத்தது என்று எசேக்கியேல் 37:21 அந்த வார்த்தை நிறைவேறினது. എസ്കേൽ 37:21 നിവൃത്തിയായിട്ട് 2ആം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തരം അവർക്ക് സ്വന്തം രാജ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെയും കണ്ടു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இனி 3ஆம் உலக மகா யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவாலயம் கிடைக்க போகிறது. ഇനി മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തരമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദൈവാലയം ലഭ്യമാവുക. நாம் நேற்றைய தினத்திலே எசேக்கியேல் 38, 39 அதிகாரங்களிலே ரஷ்யாவை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீயும் உன்னுடைய எல்லா ராணுவங்களும் இஸ்ரேல் மலைகளில் விழுவீர்கள். எசேக்கியேல் 39:4 நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தோம். എസ്കേൽ 38-39 അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവ് റഷ്യയോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നീ നിന്റെ സൈന്യവും ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിഹതന്മാരായി വീഴും. 39:4 നമ്മൾ ഇതിൽ ചിന്തിച്ചു. இப்ப ரஷ்யாவுடைய கூட்டு படைகளாய் காணப்படக்கூடிய நாடுகள் இன்றைக்கு இஸ்ரேலோடு யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. റഷ്യയുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. எசேக்கியேல் 38 அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட பெர்ஷியா, എസ്കേൽ 38:5 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ പാർസി, அந்த பெர்ஷியா ஈரான் வந்து இஸ்ரேலோட யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. சில யுத்தங்களை அது நடத்தியது. പാർസിയാകുന്നതായ ഇറാൻ ഇസ്രായേലുമായി യുദ്ധത്തിനായിട്ട് സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു. ചില യുദ്ധങ്ങൾ അവർ തുടരുകയും ചെയ്തു. அடுத்து தொகர்மா வம்சத்தார் என்பது துருக்கி தேசத்தை காட்டுகிறது. துருக்கி அறிவித்திருக்கிறது, இஸ்ரேல் மேல் நாங்கள் தாக்குதல் நடத்த போகிறோம். അടുത്താണ് തോഗർമാ ഗൃഹക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുർക്കിയാണ്. അവർ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. நாம் நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தது போல தேவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின கானான் தேசமானது, ദൈവം അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കനാൻ ദേശം നാം ഇന്നലെ കേട്ട കാര്യമാണ്. அந்த கானான் தேசமானது இஸ்ரேல் தேசத்திலும் பலஸ்தீனா தேசத்திலும் சிரியாவில் ஒரு பகுதியும் லெபனானில் ஒரு பகுதியும் யோர்தானில் ஒரு பகுதியுமாக இந்த கானான் இப்போது பிரிந்திருக்கிறது. ആ കനാന് അത് ഇസ്രായേലായിട്ടും അതുപോലെ പലസ്തീൻ ദേശമായിട്ട് ലിബിയ, ലെബനോൻ, സിറിയ, യോർദാൻ ഇങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இப்போது இந்த தேசங்களில் எல்லாம் யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. അറിയായ ദേശങ്ങളിലെല്ലാം യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. செப்பனியார் 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேறல் என்று நாம் பார்த்தோம். സെഫന്യാവ് 2:5 പ്രവചനത്തിന്റെ നിവർത്തി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. வாசிப்போம். செப்பனியார் 2:5. സമുദ്രതീര നിവാസികളായ ക്രേത്യ ജാതികളെയോ കഷ്ടം, ഫിലിസ്തീൻ ദേശമായ കനാനേ, യഹോവയുടെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് നിവാസികൾ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ നശിപ്പിക്കും. സമുദ്രക്കരെ കുടികളാകിയ ക്രേത്യർക്കായോ, ഫിലിസ്തീൻ ദേശമാകിയ കാനാനേ, കർത്തരുടെ വാർத்தை உனக்கு விரோதமாயிருக்கிறது. இனி உன்னில் குடியில்லாத படிக்க உன்னை அழிப்பேன். சில தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த யுத்தங்களை பார்த்துவிட்டு நம்ம விசுவாசிகள் மத்தியில் பலரும் பேசுறாங்க, இஸ்ரேல் மேல் தவறு இருக்கிறது என்று ஒரு கூட்டத்தாரும்,
பலஸ்தீனா மேலதான் தவறு என்று ஒரு கூட்டத்தாரும் இப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ഈ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവമക്കളിൽ ചിലർ ഇസ്രായേലാണ് കുറ്റക്കാരെന്ന് ചിലരും പലസ്തീനാണ് കുറ്റക്കാരെന്ന് മറ്റു ചിലരും ഒക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ஏன்னா இஸ்ரேலானது இன்றைக்கு பலஸ்தீனாவுல இப்ப இந்த தேவனுடைய வார்த்தையின்படி கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு, பலஸ்தீனாவை பார்த்து நான் நேற்று தினத்துல சொன்னேன், பெலிஸ்தியா என்கிற பெயரை அலெக்சாண்டர் கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தின் அலெக்சாண்டர் பிலிஸ்தியா என்று மாற்றினான். பெலிஸ்தியா എന്നതാ அலெக்சாண்டர் சக்கரவர்த்தி பிலிஸ்தியா என்று மாற்றிட்டு ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. பின்னாட்கள் அந்த ராஜா அதை பலஸ்தீனா என்று மாற்றினார்கள். പിന്നീടുള്ള രാജാവ് അത് പലസ്തീൻ എന്ന് പേരിട്ടു. அப்ப நேற்று தினத்துல நான் பார்த்தோம் ஏசாயா 14ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனத்துல பெலிஸ்தியாவே நீ முழுதும் கரைந்து போகிறாய். ഇന്നലെ യെശയ്യാവ് 4:31 കണ്ടു, പെലിസ്ത്യ ദേശമേ നീ അലിഞ്ഞില്ലാതെയാകുന്നു. முழுதும் கரைஞ்சு போற, പൂർണ്ണമായി നീ അലിഞ്ഞില്ലാതെയാകുന്നു. அடுத்து செப்பனியா 2:5ல நாம் படிக்கிறோம், സെഫന്യാവ് 2:5 വായിക്കുമ്പോൾ பலஸ்தீனாவை பார்த்து அந்த பெலிஸ்தியாவை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், கர்த்தருடைய வார்த்தை உனக்கு விரோதமாக இருக்கிறது. യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഫെലിസ്ത്യ ദേശത്തോട് കർത്താവ് പറയുന്നു. இன்றைக்கு உலக நாடுகள் இஸ்ரேல் அதிபரை குற்றப்படுத்துகிறது. ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. மறுകൂட்ட நாடுகள், ஒரு சில கூட்ட நாடுகள் பலஸ்தீனாவை குற்றப்படுத்துகிறது. കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, ஈரானை குற்றப்படுத்துகிறது. ഇറാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. அதுபோல தேவ ஜனங்களும் பலரும் பல இடங்களில் பேசுகிறார்கள். ദൈവജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി അതിനെ കാണുന്നു. ஆனால் ஒரு காரியத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், இவையெல்லாம் கர்த்தருடைய வார்த்தை. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട്. அல்பாவாகிய தேவன் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு அல்பாவாக இருந்தவர், அவர் ஒமேகாவாக மாறுகிறார். ആകയാൽ അൽഫയും ഒമേഗയുമായ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് അൽഫയായിരുന്നതിന്റെ ഒമേഗയായി മാറുന്നു. அதுதான் அந்த தேவன் எசேக்கியேல் 7ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்தோம். இஸ்ரேலை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உனக்கு முடிவு வருகிறது. അതുകൊണ്ടാണ് എസ്തേരിൽ 7 നമ്മൾ കണ്ടത്, ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം പറയുന്നു, നിനക്ക് അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു. 4 முனைகள் என்று பாருங்க. இஸ்ரேல் ஒரு நாடு, இப்ப எத்தனை நாடுகள் அதோடு யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது? 300 நாட்களுக்கு மேலாக 4 ഭാഗത്തിന്റെ അവസാനം ഇസ്രായേൽ ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരായി എത്ര രാജ്യങ്ങൾ 300 ദിവസത്തിൽ പരം അധികമായി അതിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കാണുക. அப்ப இவையெல்லாம் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதல். ഇതെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചന നിവൃത്തിയാകുന്നു. அப்ப செப்பனியா 2:5 அவர் என்ன சொல்லுகிறார், முன்னில் குடியில்லாதபடிக்கு, அதாவது மனிதர்கள் அந்த தேசத்துல குடியிருக்க முடியாதபடிக்கு உன்னை அழிப்பேன். സെഫന്യാവ് 2:5 പറയുന്നത്, നിന്നിൽ നിവാസികൾ ഇല്ലാതാകുമെന്ന മനുഷ്യർക്ക് പാർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ നിന്നെ നശിപ്പിക്കും. இப்ப நடந்த யுத்தத்தை நீங்க கவனித்து பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அந்த யுத்தத்துல மரித்து போனார்கள். ஒரு சிறு கூட்ட ஜனங்கள் அங்கே குடியிருக்க முடியாது என்று சொல்லி அந்த தேசத்தை விட்டே போய்விட்டார்கள். അപ്പോൾ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, 10,000 ആളുകൾ അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ചെറിയ കൂട്ടം ആളുകൾ ഇനി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നു. பெரிய பெரிய பிரம்மாண்டமான மருத்துவமனைகள் வெடிகுண்டு வெடித்து பற்றி எரிகிறது. பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள் பற்றி எரிகிறது. அங்கே மனிதர்கள் குடியிருக்க முடியாத அளவுக்கு பல சிறு பிள்ளைகளுடைய சரீரங்களும் வெடிகுண்டினால் சிதறி கிடக்கிறது. ബൃഹത്തായ ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങൾ, വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ ബോംബിട്ട് തീപിടിച്ച് അത് കത്തിച്ച് എരിയുന്നു. അതുപോലെ എത്രയോ കുട്ടികളുടെ ശരീരം ആക്രമണത്തിൽപ്പെട്ട ചിന്നി ചിതറുന്നു. അത് പാർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. சகரியாவின் புத்தகத்திலே கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இஸ்ரவேல் மேல் அந்த எருசலேம், நாம் நேற்று தினத்திலே பார்த்தோம், இதெல்லாம் எதனால்னா தேவனுடைய ஆலயத்துக்காக. ഇതെല്ലാം എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന് വേണ്ടി. எரேமியா 51:11 ஒரு பெரிய பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தை கர்த்தர் தம்முடைய ஆலயத்துக்காக பலி வாங்கினார். യെരമ്യാ 51:11 ബാബേൽ മഹാസാമ്രാജ്യത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിനോടുള്ള പ്രതികാരത്തെ മുൻനിർത്തുന്നു. நேற்றை கொடுத்த அந்த படங்களை எடுத்து பாருங்கள். இன்றைக்கு உலகத்திலேயே நம்பர் 1 அணு ஆயுத நாடு ரஷ்யா. ഇന്നലെ തന്നതായ ചിത്രമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആണവ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് റഷ്യയാണ്. அந்த ரஷ்யாவோடு யுத்தம் பண்ணி அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி ஜெயிக்கக்கூடிய எந்த நாடும் உலகத்தில் இல்லை. ആണവ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു രാജ്യവും ലോകത്തിലില്ല. நான் சொல்வது நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இதுவரைக்கும் ரஷ்யா பயன்படுத்தல. அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்துமானால், ഞാൻ ഇന്നലെ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾ റഷ്യ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അവർ ആണവായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ, நாம் நேற்றைய தினத்திலே கொடுத்த படத்தை பாருங்கள். அதுல சாத்தான் 2 என்கிற ஒரு அணு ஆயுத சோதனையையும், கீழே பாத்தீங்கன்னா ஷார் பாம் ஒரு பாம் இருக்கும். அது மிக மிக சக்தி வாய்ந்ததான அணு ஆயுதம். ഇന്നലെ തന്നതായ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ
നമുക്കറിയാം. സാത്താൻ എന്നതായ ബോംബുണ്ട്, അതിന് കീഴിൽ ഷാർ എന്നതായ ബോംബുണ്ട്. അത് വളരെ ശക്തിവത്തായ ആണവായുധമാണ്. அப்ப 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தின் நிறைவேறுதல். அதுதான் எலமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதுதான் இப்ப இன்றைக்குள்ள யுரேனியத்தை கொண்டு, ஹைட்ரஜனை கொண்டு இன்னைக்கு உலக நாடுகள் பல அணு ஆயுதங்களை தயாரித்திருக்கிறார்கள். 2 പത്രോസ് 3ആം അധ്യായം 10ആം വാക്യത്തിൽ മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യുറേനിയം എന്ന് കാണാം. അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ചുമാണ് ഇന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. இன்றைக்கு சயின்டிபிக்கலா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നതായ റിയാക്ഷനും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്നതായ പ്രവർത്തനവും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆனால் இவையெல்லாம் படிப்பறிவில்லாத பேதுருவை கொண்டு ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசனமாய் 2 பேதுரு 3:10 எழுதி வைத்திருக்கிறார். பூதங்கள் வெந்து உருகி அப்படி வரும்போது பூமியும் அதில் உள்ள கிரியைகளும் எரிந்து அழிந்து போகும். എന്നാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തതായ പത്രോസിനെ കൊണ്ട് ദൈവം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു, മൂലപദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കത്തി എറിയുമ്പോൾ ഭൂമി അതിനുള്ളതെല്ലാം വെന്തുപോകും. അപ്പോൾ நியூக்ளியர் அண்ட் நான் நியூக்ளியர் சயின்டிஸ்ட் இந்த 3ஆம் உலக மகா யுத்தத்தை குறித்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தபோது ആകയാൽ ന്യൂക്ലിയർ നോൺ ന്യൂക്ലിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറയുമ്പോൾ இந்த நியூக்ளியர் வெப்பனை பயன்படுத்தும் போது பலருடைய சரீரங்கள்ல கண்கள் குழிகள்ல கெட்டு போகும், நாவு அழிய போகும், மொத்த சரீரம் உருகி போகும், சில இடங்கள்ல எலும்புகள் தான் கிடைக்கும். ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് തടത്തിൽ ചീഞ്ഞു പോകും, നാവ് അത് അഴുകിപ്പോകും, പലരുടെ മാംസങ്ങൾ അഴുകിപ്പോകും, ചിലരുടെ അസ്ഥികൾ മാത്രമേ ശേഷിക്കൂ. சகரியா 14ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் இதுவும் ஒரு தேவனுடைய வார்த்தை. இந்த யுரேனியத்தினால் பயன்படுத்தக்கூடிய அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்தும் போது என்ன சம்பவிக்கும், விசேஷமாய் எருசலேமுக்கு விரோதமாய் வரக்கூடியவர்களுக்கு என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை சகரியா 14:12 படிக்கிறோம். യുറേനിയം ഉപയോഗിച്ചുള്ളതായ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് യെരുശലേമിന് വിരോധമായി വരുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് സഖറിയാവ് 14:12 ഇതും ഒരു തിരുവെഴുത്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യെരുശലേമിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത സകല ജാതികളെയും യഹോവ ശിക്ഷിപ്പാനുള്ള ശിക്ഷയാവിത്. അവൻ നിവർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മാംസം ചീഞ്ഞഴുകി പോകും, അവരുടെ കണ്ണ് തടത്തിൽ തന്നെ ചീഞ്ഞഴുകി പോകും, അവരുടെ നാവ് വായിൽ തന്നെ ചീഞ്ഞഴുകി പോകും. உங்கள் கரத்திலே கொடுத்த அந்த உண்மை படத்தை பாருங்கள். 2ஆம் உலக மகா யுத்தத்துல ஹிரோஷிமா நாகசாகி மேல லிட்டில் பாய் ஃபேட் மேன் 2 குண்டுகள் வீசப்பட்டது. அந்த பாம்புடைய படத்தை அதுல பார்க்கிறோம். നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതായ ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി നഗരങ്ങളിൽ 2 ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫാറ്റ് മാൻ എന്നതായ 2 ബോംബുകൾ ഇട്ടു. അതിന്റെ ചിത്രം, യഥാർത്ഥ ചിത്രം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. இன்றைக்கு யுத்தம் முடிந்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. இன்றைக்கு ஜப்பான்ல பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கும் அந்த யுரேனியத்தினுடைய அணு கதிர்வீச்சு பாதிக்கப்பட்ட அந்த குழந்தைகள் கண்கள்ல அதனுடைய கண்கள் எப்படி கெட்டு போயிருக்கிறது, அதனுடைய நாவை எப்படி அழுகி போயிருக்கிறது, அந்த உண்மை படங்களை நாம் பார்க்கிறோம். യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജപ്പാനിൽ ജനിക്കുന്നതായ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ആണവ വികിരണ നിമിത്തമായിട്ട് അവരുടെ കണ്ണുകൾ അരിഞ്ഞത്, നാവുകൾ അരിഞ്ഞതായ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. அப்ப அந்த நியூக்ளியர் அண்ட் நான் நியூக்ளியர் சயின்டிஸ்ட் கொடுத்த இன்டர்வியூல இந்த வசனம் என்ன என்பதை அவருக்கு தெரியாமல் அவர் அந்த இன்டர்வியூ கொடுத்தார். அவர் என்ன கொடுத்தாரோ சகரியா தீர்க்கதரிசியை கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தை சகரியா 14:12 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തനിക്ക് ദൈവവചനമൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാൽ തന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞതായ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ദൈവവചനമാകുന്ന സഖറിയാവ് 14:12 இப்போ ஒரு அணு ஆயுதத்தை வீசும்போது ഒരു ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൂര இடத்துல உள்ளவர்களுக்கு எலும்புகள் கிடைக்குமா? ദൂര സ്ഥലത്തുള്ളവർക്ക് അസ്ഥികൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ எலும்புகள் மாத்திரம் கிடைக்கும், അസ്ഥികൾ മാത്രം ലഭിക്കും. அப்ப அவர் சொல்லுகிறார், அந்த இன்டர்வியூல அவர் சொல்றார், அதை சுத்தம் பண்ணும்போது என்ன செய்யறது இல்ல, ஒரு மனிதன் போய் தொட்டான்னா அந்த எலும்புகளுக்குள்ள யுரேனியத்தினுடைய அணு கதிர்வீச்சு இருக்கும், அது அந்த மனிதனுடைய சரீரத்திலே பாயும். അവർ ആ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ചെന്ന് അസ്ഥികളിൽ തൊടുകയാണെങ്കിൽ ആ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ആണവ വികിരണം സംഭവിക്കും. ஆகவே அவர் என்ன சொல்கிறார்னா, இப்ப ரோபோக்கள் வந்ததுனால ரோபோக்களை கொண்டு செய்யலாம், இல்ல போர் வீரர்களை கொண்டு செய்வது என்று சொன்னால் நவீன கருவிகளை அவங்க பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணிந்து கொண்டுதான் போய் அதை தொடரும். அதுக்கு முன்பாக அந்த எலும்புகள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு அடையாளத்தை மார்க் பண்ணிடுவாங்க. ആകയാൽ അവർ പറയുന്നത് അത് ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ പടയാളികളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ധരിച്ച് ചെല്ലണം, ആ അസ്ഥികളുടെ അടുത്ത അടയാളം വയ്ക്കണം. ഇന്ന പിന്നെ റോബോട്ടുകൾ കൊണ്ട് അതും ഉപയോഗിക്കാം. எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 38ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். 39ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும்போது எசேக்கியேல் 39ஆம் அத்தியாயத்தில் നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ அங்கே அவர் சொன்ன அந்த இன்டர்வியூல சொன்ன காரியத்தை எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி கொண்டு 3ஆம் உலக மகா
யுத்தத்தின் முடிவு எப்படி இருக்கும் என்பதை கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். அறிமுகத்தில் வந்ததாய் அதே காரியங்கள் தனியாக மூன்றாம் லோக மகாயுத்தத்தின் அவசானம் எங்கேயாயிருக்குமென்னா தெய்வம் யெகஸ்கேல் பிரவாதிகளிலூടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. அந்த யுத்தம் முடிந்து முதல் 7 மாதங்கள் அந்த பிரேதங்களை தேடிக்கொண்டே இருப்பார்களாம். ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ 7 മാസം ആ ശവശരീരങ്ങൾ അവർ അന്വേഷിക്കും. அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சி நடைபெறும் போது യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ எசேக்கியேல் 39 அதிகாரம் 14-15 வசனங்கள். യേശുക്രിസ്തു 39:14-15 ദേശമെല്ലാം വെടിപ്പാക്കേണ്ടതിന് അതിന് ശേഷിച്ച ശവങ്ങളെ അടക്കുവാൻ ദേശത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന നിത്യപ്രവർത്തിക്കാരെ നിയമിക്കും. 7 മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ പരിശോധന കഴിക്കും. ദേശത്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നവർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരുവൻ ഒരു മനുഷ്യാസ്തി കണ്ടാൽ അതിനരികെ ഒരു അടയാളം വെക്കും. അടക്കം ചെയ്യുന്നവർ അത് ഹാമാർ ഗോഗ് താഴ്വരയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്യും. பாருங்க, ஒரு எலும்பை பார்த்தால் அந்த எலும்பிடத்துல ஏன் அடையாளத்தை போடணும்? அதோட யாரும் தொற்றக்கூடாது. ഒരു മനുഷ്യാസ്തി കണ്ടാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അടയാളം വയ്ക്കുന്നത്? ആരും അതിൽ സ്പർശിക്കരുത്. அப்ப இந்த அணு ஆயுதங்களை குறித்தும் தேவனுடைய வார்த்தை, நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இருக்குனால் அது தேவனுடைய வார்த்தை. ഈ ആണവായുധങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ദൈവവചനം തന്നെയാണ്. இப்ப அவர் சொல்றார், ரோபோக்களை கொண்டு சுத்தம் பண்ணுவோம். ഇപ്പോൾ താൻ പറയുന്നത് എത്ര മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അത് വൃത്തിയാക്കാം. அந்த ரோபோவும் தேவனுடைய வார்த்தை தான். ആ എത്ര മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം തന്നെയാണ്. நாளை தினத்தில் நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13 அதிகாரம் 15 வசனம். വെളിപ്പാട് 13:15 നമുക്ക് നാളെ വിശദമായി അത് ചിന്തിക്കാം. அப்ப பின்னாட்கள்ல ரோபோக்களை கொண்டுதான் எல்லா காரியங்களும் நடைபெறும் என்பதை கர்த்தருடைய வார்த்தை ஏற்கனவே எழுதி வைத்திருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ വചനം മുൻകൂട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ റോബോകളെ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിന് ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆகவே இந்த 3ஆம் உலக மகா யுத்தத்திலே ஆகையால் மூன்றாம் உலக மகாயுத்தத்தில் யார் இந்த தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு விரோதமாய் வருகிறார்களோ, ஆர் ഈ ദൈവാലയത്തിനെതിരായി വരുന്നുവോ, எருசலேமுக்கு விரோதமாய் வரக்கூடிய சகல ஜனங்களை கர்த்தர் வாதிக்கிற வாதை என்று படித்தோம். യെരൂശലേമിന് വിരോധമായി വരുന്ന സകല ജാതികളെ യഹോവ ശിക്ഷിക്കുന്ന ശിക്ഷ. இனி சகரியா 12ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும்போது സെഖരിയാ 12ആം അധ്യായത്തിൽ அங்கே கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறார். അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു പ്രവചനം. 4ஆம் வசனம் 3ஆம் வசனம். അന്നാളിൽ ഞാൻ യെരൂശലേമിനെ സകല ജാതികൾക്ക് ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വെക്കും. അതിനെ ചുമക്കുന്നവരൊക്കെ കഠിനമായി മുറിവേൽക്കും. ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അതിന് വിരോധമായി കൂടി വരും. இன்றைக்கு பாருங்கள், இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இந்த உலகத்துல பெரும்பான்மையான நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. ലോകത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. அமெரிக்கா கூட இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற அமெரிக்கா கூட நேற்றைக்கு ஒரு பேச்சு ஆதரித்து பேசுகிறது, இன்றைக்கு எதிர்த்து பேசுகிறது. ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അമേരിക്ക പോലും ഒരുപക്ഷെ ഇന്നലെ അവർ പിന്തുണച്ചതിന് വിരോധമായി പറയുന്നുണ്ട്. அப்ப இங்கே கர்த்தர் சொல்லுகிறார், பூமியில் உள்ள சகல ஜனங்களும் கூடிக்கொள்வார்கள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக. അന്നാളിൽ ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി കൂടി വരുമെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിന് ഉണ്ടാകട്ടെ. உலக தலைவர்கள் ஆச்சரியப்படுவது, ലോക നേതാക്കളുടെ വിസ്മയം എന്നതാ, கிட்டத்தட்ட 300 நாட்களாய் நடைபெறுகிற இந்த யுத்தம் ஏன் இன்னும் 3ஆம் உலக மகா யுத்தமாய் மாறவில்லை? ഏറെക്കുറെ 300 ദിവസത്തിൽ പരമായി നടക്കുന്ന യുദ്ധം എന്തുകൊണ്ട് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമായി കലാശിച്ചില്ല? அதுதான் ரகசியம். അതാണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം. சபை என்கிற ரகசியம். സഭയാകുന്ന മർമ്മം. இந்த ரகசியம் பெரியது. ഈ മർമ്മം വലിയത്. நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்லுகிறேன். ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും കുറിച്ചത്രേ പറയുന്നത്. சபை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையே தனித்தனியாக நாம் ஒவ்வொருவரும் சபையாகவும் இண்டிவிஜுவலி கலெக்டிவ்லி நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து மொத்தமாக சபையாகவும் இருக்கிறோம். അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതായ ദൈവത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും തനിത്തനിയായിട്ട് സഭയായിരിക്കുന്നു. ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നാം എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു സഭയായി കാണപ്പെടുന്നു. நாம் இன்னும் கிறிஸ்துவின் பூரணத்தை அடையாதபடினால, கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாய் மாறாதபடினால, அதுக்குரிய ஆயத்த நமக்குள்ள உண்டாகாதபடினால, அதுக்குரிய தகுதி நமக்குள்ள உண்டாகாதபடினால தடை செய்கிற ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார்? இந்த யுத்தம் 3ஆம் உலக மகா யுத்தமாய் மாறினால் உடனே அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சி. നാം ഇതുവരെ ക്രിസ്തുവിനെ മനവാട്ടിയായിരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, അതിനെ കൊണ്ടൊന്നും പ്രാപിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, അതിനുള്ള ഞരക്കവും ഒരുക്കവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, തടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണമാണ്. ஆகவே தான் நான் நேற்று தினத்தில் சொன்னேன், கர்த்தர் இந்த யுத்தத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்க வேண்டாம், இதெல்லாம் வேத வாக்கியங்களின்படி நிறைவேறியே ஆக வேண்டும். ആകയാൽ യുദ്ധങ്ങളിൽ കർത്താവ് നിർത്തുക ചെയ്യണമെന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം ഇതെല്ലാം നടന്നേ മതിയാകൂ. மறுபக்கத்திலே சபை பூரணப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் தேவ ஊழியரும் வரிக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும். இயேசுவை போல மாற வேண்டும் என்று
அதிகமாய் உபவாசிக்க வேண்டும், அதிகமாய் ராக்காலமிலே கண்விழிக்க வேண்டும், கண்ணீர் விட்டு கதற வேண்டும். ஆகையால் சர்வபூர்ண பிராபிக்கேண்டதின் ഓരോ ദൈവവചന കർത്താവിന്റെ വരവിനായി അവനെ പൂർണ്ണവും പ്രാപിക്കണമെന്നതായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നാം ഓരോ നാളും കണ്ണുനീരോടെ അർദ്ധരാത്രി ഉണർന്നിരുന്ന ദൈവസഭയിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. அந்த ஜெபம் எப்படிப்பட்ட அளவுகோலா இருக்க வேண்டும்? பிரசவ வேதனைப்படுகிற ஸ்திரீ அந்த பிரசவ வேதனையில துடிப்பது போல பூரணத்துக்காக, ஜெயஜீவியத்துக்காக, இயேசுவை போல மாறுபடியாக துடித்து ஜெபிக்கிற ஜெபஜீவியம் இரவும் பகலும் உண்டாயிருக்க வேண்டும். ஆகையால் நாம் பிரார்த்தனை மாறுவதென்றால் ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ നോവിട്ട് വേദനപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കുന്നത് പോലെ പൂർണ്ണതയ്ക്കായിട്ട് ജയജീവിതത്തിനായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങേണ്ടതിനായിട്ട് നാം രാമവേലയ്ക്ക് വേദനപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. இப்ப மூன்றாம் உலக மகாயுத்தம் என்று சொல்லும்போது ஜெயமெடுத்த நாடுகளும் தோல்வியடைந்த நாடுகளும் சேர்ந்து ஒரே சரீரமாக வாழ்கிறது. அதான் வெளிப்படுத்தல் 13:2 படித்தோம். அந்த மிருகம் பார்வைக்கு சிறுத்தையை போலவும் வாய் சிங்கத்தை போலவும் கால்கள் கரடியை போலவும் இருந்தது. வெளிப்பாடு 13:2 വായിക്കുമ്പോൾ തോറ്റ രാജ്യങ്ങളും ജയിച്ച രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന ഒരേ ശരീരമായിരുന്നു. ആ മൃഗത്തെ കാണുമ്പോൾ അത് പുള്ളിപ്പുലിയോട് സദൃശമാണ്. അതിന്റെ വായ് സിംഹത്തെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു, അതിന്റെ കാൽ കരടിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. வெளிப்பாடு 13:2 கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். முதலாம் உலக மகாயுத்தம் முடிந்த பிற்பாடு ஒன்றாம் உலக மகாயுத்தம் കഴിഞ്ഞിട്ട് லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஒரு சமாதான அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്നതായ സമാധാന സംഘടന ഉണ്ടായി. அது ஜெனீவாவில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. അത് ജനീവയിലായിരുന്നു. இரண்டாம் உலக மகாயுத்தத்துக்கு பிற்பாடு രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்கிற ஒரு சமாதான அமைப்பு, ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സമാധാന സംഘടന இன்னைக்கு நம்முடைய நாட்கள் அது இருக்கிறது. എന്നാ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുണ്ട്. ஆனா அந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை சொல்றது அமெரிக்காவும் கேட்கறது இல்ல, இஸ்ரேலும் கேட்கறது இல்ல, பக்கத்துல உள்ள இலங்கையும் கேட்கறது இல்ல. ഇതായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ വാക്കുകൾ അമേരിക്കയോ ഇസ്രായേലോ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ശ്രീലങ്ക പോലും അനുസരിക്കാറില്ല. மூன்றாம் உலக மகாயுத்தத்துக்கு பிற்பாடு ஒரு சமாதான அமைப்பு. എന്നാൽ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ ഒരു സമാധാന സംഘടന. ஆனா முதல் இரண்டு உலக மகாயுத்தத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட சமாதான அமைப்பை பார்க்கிறோம். இந்த மூன்றாம் உலக மகாயுத்தத்துக்கு பிற்பாடு ஏற்படக்கூடிய சமாதான அமைப்பு மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கும். എന്നാൽ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന സമാധാന സംഘടനകളെ പോലെ അല്ലാതെ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമായി വരുന്ന ഈ സംഘടന വളരെ ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കും. இப்ப நேற்று தினத்தில் கொடுத்த படத்தை பாருங்கள். ഇന്നലെ ചിത്രം നോക്കുക. வாய் சிங்கத்தை போல இருந்தது என்று சொல்லும்போது வாய் சிங்கத்தை போல എന്ന് പറയുമ്പോൾ மூன்றாம் உலக மகாயுத்தத்திலே கிரேட் பிரிட்டன் தலைமையில் ஒரு கூட்ட நாடுகள் ஜெயிக்கும் என்று நாம் நேற்று தினத்திலே எசேக்கியேல் 38:13 அடிப்படையாக வைத்து பார்த்தோம். എസേക്കിയേൽ 38:13 ആസ്പദമായി ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം രാജ്യങ്ങൾ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. இப்ப ஐரோப்பா நாடுகள்ல பல நாடுகளுடைய தேசிய விலங்கு சிங்கம், எந்தெந்த நாடுகளுக்கு சிங்கம் தேசிய விலங்குங்கிறது அந்த படத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ദേശീയ മൃഗം സിംഹമാണ്. അത് ഏതൊക്കെ രാജ്യത്തിനാണെന്ന് ആ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ சில அரபு நாடுகளுக்கு தேசிய விலங்கு சிறுத்தையாக இருக்கிறது. അതുപോലെ ചില അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുലിയാകുന്നവരുടെ ദേശീയ മൃഗം. அப்ப ரஷ்யாவுக்கும் சீனாவுக்கும் தேசிய விலங்கு கரடியாக இருக்கிறது. എന്നാൽ റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ദേശീയ മൃഗം കരടിയാകുന്നു. இப்ப இந்த யோவான் கண்ட தரிசனத்துக்கு அர்த்தம் என்ன? യോഹന്നാൻ കണ്ട ദർശനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? வாய் சிங்கத்தை போல இருந்தது, വായ് സിംഹം പോലെ ഇരുന്നു. அது ஜெயமெடுத்த ஐரோப்பா நாடுகள், மூன்றாம் உலக மகாயுத்தத்தில் ஜெயமெடுக்க போகிற ஐரோப்பா நாடுகளை காட்டுகிறது. മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജേതാക്കളാകുവാൻ പോകുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. ஐரோப்பா நாடுகள் தன்னுடைய பலத்தினால் ரஷ்யாவை ஜெயிக்க போவதில்லை என்று நாம் நேற்று தினத்தில் பார்த்தோம். യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല റഷ്യ ജയിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. அன்றைக்கு மெனே மெனே தெக்கேல் உபாசின் என்று சுவற்றிலே வந்து பிதாவின் கரம் எழுதினது. അന്ന് മേനെ മേനെ തെക്കേൽ ഉപാസിൻ എന്ന പിതാവിന്റെ കരം എന്ന ചുവരിൽ എഴുതി. தேவனுடைய ஆலயத்துக்காக ஆண்டவர் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தை, அதாவது மிருகத்தின் மூன்றாம் தலையை, அந்த மிருகத்தின் 7 தலையுள்ள மிருகத்தின் மூன்றாம் தலை பாபிலோன் என்று பார்த்தோம். ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിനുമായിട്ട് ആ മൃഗത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തല അത് ബാബിലോൺ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. அந்த தலையை தேவன் பழி வாங்கினார். ആ തലയോട് ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്തു. சாதாரண ராஜ்யமாய் காணப்பட்ட மேதியாவை சாம்ராஜ்யமாய் 4வது தலையாக உயர்த்தினார். സാധാരണ രാജ്യമായിരുന്ന മേദിയെ ദൈവം 4ാമത്തെ സാമ്രാജ്യമായി 4ാമത്തെ തലയായി ഉയർത്തി. எரேமியா 51:11 படிக்கிறோம். യെരമ്യാവ് 51:11 നമുക്കത് കാണാം. ஆனால் உயர்த்தப்பட்ட பிற்பாடு அதிலே சில தவறுகள் பிசாசின் ஆவி அதுக்குள்ள புகுந்தது. എന്നാൽ അത് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ പിശാചിന്റെ ആത്മാവ് അതിൽ പ്രവേശിച്ചു. ஆமானுக்குள்ள அந்த ஆவி புகுந்து யூதர்களை துன்பப்படுத்தினது. ഹാമാനിലെ ആത്മാവ് കടന്ന് യഹൂദന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ മഹത്വം. அப்ப இந்த எப்படி மூன்றாம் தலையாகிய பாபிலோனை ஆலயத்துக்காக பழி வாங்கினாரோ, ആലയ നിമിത്തമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ തലയായ ബാബിലോൺ ദൈവം എങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്തുവോ அதுபோல
நம்பர் 1 சக்தி வாய்ந்த அணு ஆயுத நாடாகிய ரஷ்யாவை கர்த்தர் தம்முடைய ஆலயத்துக்காக பலி வாங்குகிறார். ഈ ലോകത്തിലെ ആണവ ശക്തികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന റഷ്യയോട് ദൈവം ആലയത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യും. இப்படியாக ரஷ்யா தோல்வியடைவதாக கர்த்தருடைய வார்த்தை எசேக்கியேல் 39:4 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. എസേക്കിയേൽ 39:4 യഹോവയുടെ വചനം പറയുന്നു, റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ തോൽക്കും. அப்ப தோல்வியடைந்த ரஷ்யாவுடைய தேசிய விலங்கு ரஷ்யா, சீனா இந்த நாடுகள் எல்லாம் மூன்றாம் உலக மகாயுத்தத்துல இஸ்ரேலுக்கு எதிராக, கிரேட் பிரிட்டனுக்கு எதிராக காணப்படும். മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയും ചൈനയും എല്ലാം ഇസ്രായേലിനും கிரேட் பிரிட்டனுக்கு விரோதமாய் காணப்படும். இன்றைக்கே பாருங்க, இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக ரஷ்யா ஈரானுக்கும் பலஸ்தீனாவுக்கும் இன்னும் துருக்கிக்கும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஆயுதங்களை கொடுக்கிறது. ஈரான், பலஸ்தீன, துருக்கி முதலாയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി റഷ്യ ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ரஷ்யா கொடுக்கிற ஆயுதங்களை வைத்துதான் இஸ்ரேலோடு இந்த நாடுகள் யுத்தம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது. റഷ്യയുടെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ரஷ்யா நேரடியாக இந்த யுத்தத்தில் இறங்கும் போது, റഷ്യ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ அது மூன்றாம் உலக மகாயுத்தமாய் மாறும். അത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമായി തീരും. தீர்க்க தரிசனத்தின்படி அதற்கு முன்பாக இயேசு தம்முடைய சபையை சேர்க்க, மனவாட்டியை சேர்க்க வெளிப்படுவார். എന്നാൽ പ്രവചന പ്രകാരം യേശു തന്നെ മണവാട്ടി സഭയെ ചേർക്കുവാൻ മുമ്പേ വെളിപ്പെടും. ஆனா இவ்வளவு யுத்தங்கள் நடந்தும் എന്നാൽ ഇന്നത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടും இன்னும் அது மூன்றாம் உலக மகாயுத்தமாய் மாறாமல் இருக்க காரணம், அதனுடைய ரகசியம் நாமே. கர்த்தருடைய பிள்ளையே, நீயே அந்த ரகசியம். ഇതുവരെ അത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമായി തീരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നാൽ ദൈവമേ, ആ രഹസ്യം നീയാകുന്നു. நாம் இயேசுவை போல மாறாதபடினால, அவருடைய மனவாட்டியாய், அவர் கற்புள்ள கன்னிகையாக, நாம் ஒரு கற்புள்ள கன்னிகையாக இன்னும் மாறாதபடினால, அல்லது கரை திரை பிழை இல்லாத ஒரு மைமையுள்ள சபையாக நாம் இன்னும் மாறாதபடினால, அந்த வேலை நமக்குள்ள நடந்து கொண்டிருக்கிறபடினால, നാം മണവാട്ടിയായി, നിർമ്മല കന്യകയായി, കരാറില്ലാത്ത ഒരു സഭയായി തീരാത്തതുകൊണ്ട്, ആ പ്രവൃത്തി നമ്മിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ஆண்டவர் தடை செய்கிற ஆவியானவர், தெசலோனிக்கர் 2 வாசிக்கிறபடி தடை செய்கிற ஆவியானவர் அக்கிரமக்காரனுடைய வருகையை தடை செய்து கொண்டிருக்கிறார். 2 தெசலோனிக்கரில் കാണുന്നത് പോലെ തടുക്കുന്ന ആത്മാവ് അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷതയെ തടുക്കുന്നു. அப்ப மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் முடிந்த பிற்பாடு, ஆகையால் மூന്നാம் ലോക മഹായുദ്ധം കഴിയുമ്പോൾ ஜெயமெடுத்த நாடுகளும் தோல்வியடைந்த நாடுகளும் சேர்ந்து ஒரு சமாதான அமைப்பு, ജയിച്ച രാജ്യങ്ങളും തോറ്റ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമാധാന സംഘടന, அதான் ஒரே சரீரத்துல சிங்கம், சிறுத்தை, கரடி, 3 மிருகங்கள். അതാണ് ഒരേ രാജ്യത്തിൽ പുലി, സിംഹം, കരടിയാകുന്ന 3 മൃഗങ്ങൾ. அப்ப சிங்கம் என்பது ஜெயமெடுத்த ஐரோப்பிய நாடுகள், அதனுடைய கூட்டு நாடுகள். സിംഹം എന്നാൽ ജയിച്ച യൂറോപ്പും അതിന്റെ ശക്തി രാജ്യങ്ങളും. எசேக்கியேல் 38:13 பாருங்க, பாலசிங்கங்கள் என்று படிக்கிறோம். എസ്കേൽ 30:11 കാണുവാൻ ബാലസിംഹങ്ങൾ എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. தர்சீஸ் என்பது கிரேட் பிரிட்டனை காட்டுகிறது. തർശീശ് എന്നാൽ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ. இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக தர்சீஸ், ഇസ്രായേലിനെ പിന്താങ്ങാനുള്ള തർശീശ്. அடுத்து அதில் பாலசிங்கங்கள் என்று படிக்கிறோம். അതിലെ ബാലസിംഹങ്ങൾ എന്ന് കാണുന്നു. அதான் அந்த மிருகத்துடைய வாய் சிங்கத்தை போல இருந்தது. അതാണ് മൃഗത്തിന്റെ വായു എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിംഹം പോലെ ഇരുന്നു. ஐரோப்பிய நாடுகள், യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ. அடுத்து கால்கள் கரடி என்பது ரஷ்யாவையும் சீனாவையும் காட்டுகிறது. കാലുകൾ കരടി എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയെ ചൈനയെ കാണിക്കുന്നു. இன்றைக்கு இந்த ரஷ்யாவுடைய தேசிய விலங்கும் கரடி, சீனாவுடைய தேசிய விலங்கும் கரடி. റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ദേശീയ മൃഗം കരടിയാകുന്നു. அடுத்து அரபு நாடுகளுடைய சில நாடுகளுடைய தேசிய விலங்கு சிறுத்தை. ചില അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ മൃഗമാണ് പുലിപ്പുലി. இப்ப நான் சொன்னேன், முதலாம் உலக மகா யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு ஏற்படுத்தப்பட்ட லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் என்கிற சமாதான அமைப்புக்கோ, இன்றைக்குள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கோ பெரிய அதிகாரம் இல்லை, வல்லமை இல்லை, நாடுகளை கட்டுப்படுத்த முடியல. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിനോ ഇന്നുള്ളതായ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്കോ രാജ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും ശക്തിയുമില്ല. ஆனா மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு ஏற்படுத்தப்பட போகிற இந்த சமாதான அமைப்புக்கு அதிக சக்தியை வலுசற்பம் கொடுக்குது. എന്നാൽ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് വരുവാൻ പോകുന്ന ഈ സമാധാന സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ അധികാരം ഈ മഹാസർപ്പം നൽകുന്നു. வெளிப்படுத்தல் 13:2 வாசிப்போம். വെളിപ്പാട് 13:2. ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശ്യവും അതിന്റെ കാൽ കരടിയുടെ കാൽ പോലെയും വായ് സിംഹത്തിന്റെ വായ് പോലെയുമായിരുന്നു. അതിന് മഹാസർപ്പം തന്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും കൊടുത്തു. அப்ப இதுவரை இந்த வலுசற்பம் வானத்திலே காணப்படுகிறது. ഇതുവരെ ആ മഹാസർപ്പം ആകാശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட உடனேயே യേശുവിന്റെ സ്വരവിൽ സഭ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ട ഉടനെ வானத்திலே ஒரு யுத்தம், ആകാശത്തിൽ ഒരു വലിയ യുദ്ധം. அதே நேரத்துல பூமியில மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம். അതേ സമയത്താണ് ഭൂമിയിൽ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം. அப்ப வானத்திலே இருக்கிற யுத்தம், மிகாவேல் கர்த்தருடைய தூதர்கள் ஒரு பக்கம், மறுபக்கத்துல வலுசற்பமும் அதனுடைய தூதர்களும். ആകാശത്തിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ മീഖായേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദൂതന്മാർ ഒരു ഭാഗത്ത്, മഹാസർപ്പം ഒരു ഭാഗത്ത്. வெளிப்படுத்தல் 12
வாசிக்கிறோம். வெளிப்பாடு 12:7 முதல் 8 வரை வாசிக்கிறோம். அந்த யுத்தத்துல வலு சர்ப்பம் தோல்வி அடைகிறது. ആ യുദ്ധത്തിൽ മഹാസർപ്പം തോൽക്കുന്നു. வலு சர்ப்பம் என்பது சாத்தானை காட்டுகிறது. മഹാസർപ്പം എന്നത് സാത്താൻ. அப்ப சாத்தானும் அவனுடைய தூதர்களும் பூமியிலே விடப்படப்பட்டு தள்ளப்படுகிறார்கள். സാത്താനും അവന്റെ കിങ്കരന്മാരും ഭൂമിയിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു. அப்ப அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சியில இயேசுவின் ரகசிய வழியில சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பிற்பாடு சாத்தானும் அவனுடைய தூதர்களும் பூமியில இருந்து கிரியை செய்வார்கள். യേശുവിന്റെ രഹസ്യവഴിയിൽ സഭ എടുത്തുக் കൊള്ളപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലയളവിൽ സാത്താനും അവന്റെ ദൂതന്മാരും ഭൂമിയിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. அப்ப உலக ஜனங்களும் கைவிடப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களும் அந்த அந்தி கிறிஸ்துவையும் வலு சர்ப்பத்தையும் அவனுடைய அதே ரூபத்தில் செய்யப்பட்ட ரோபோ சொரூபத்தையும் வணங்கும்படியாக கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள், பலவந்தம் பண்ணப்படுவார்கள். അന്ന് ലോകത്തിലുള്ളതായ ജനങ്ങളും കൈവിടപ്പെട്ടതായ സഭയും മഹാസർപ്പത്തെയും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും അവന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായ പ്രതിമ ആ യന്ത്ര മനുഷ്യനെയും ആരാധിക്കുവാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി തീരും. எரேமியா தீர்க்கதரிசி கொண்டு கர்த்தர் கேட்கிறார், நீ காலாட்களோட ஓடும்போதே உன்னை இளைக்க பண்ணினார்களானால் குதிரைகளோடு எப்படி ஓடுவாய்? യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്, കാലാളുകളോടുകൂടി ഓടിക്കാൻ നീ ക്ഷണിച്ചുവെങ്കിൽ നീ കുതിരകളോടുകൂടി എങ്ങനെ മത്സരിച്ചോടും? சமாதானமுள்ள தேசத்திலே அடைக்கலம் தேடினால் யோர்தான் பிரவாகித்து வரும்போது நீ என்ன செய்வாய்? സമാധാനമുള്ള ദേശത്തോ നീ അഭയം തേടിയാൽ യോർദാന്റെ വൻകാട്ടിൽ അത് പ്രവഹിച്ചു വരുമ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യും? இதோட அர்த்தம் என்ன என்றால், கிருபையின் காலத்துல உள்ள சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள், சின்ன சின்ன போராட்டங்கள். ஏன்னா நான் ஏன் சொல்றேன்னா, நேற்று தினத்துல நான் சொன்னேன், பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவங்களுடைய செய்தியும் கூட இன்றைக்கு எனக்குள்ள இல்லை என்பதை நான் உணர்கிறேன். ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തുലന ചെയ്താൽ അവരിലുണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധ പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ஒருவேளை உங்களுக்குள்ள இருக்குதாங்கிறத நீங்க சோதித்து பார்த்து கொள்ளுங்க. നിങ്ങളിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. நீங்க பாருங்க, 3 வேளை எப்போதும் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த தானியேல், எப்போதும் தினந்தோறும் 3 வேளை. എല്ലാ ദിവസവും 3 നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായ ദാനിയേൽ, அதுக்கு ஒரு சோதனை வருது. അവന്റെ പരിശോധന അതിനെതിരായി. இப்படி ராஜாவை தவிர 30 நாள் நீ வேற யாரையும் வணங்கக்கூடாது. 30 ദിവസം രാജാവിനോടല്ലാതെ ആരോട് നീ നമസ്കരിക്കരുത്, പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. இத சொன்னது 4வது தலை, എന്ന് പറഞ്ഞത് 4ാമത്തെ തല, மேதியா பெர்ஷியா. മേദ്യ പർസി. அந்த மிருகத்துடைய 4வது தலை. ആ മൃഗത്തിന്റെ 4ാമത്തെ തല. அப்ப தானியேல் என்ன செய்தான்? ദാനിയേൽ ചെയ്തത്, நான் மரிச்சாலும் பரவாயில்லை, ഞാൻ മരിച്ചാലും സാരമില്ല, நான் ஜெபிப்பதை நிறுத்த மாட்டேன். ഞാൻ പ്രാർത്ഥന നിർത്തില്ല. இன்னைக்கு சில நேரத்துல தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஜெபத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு போராட வேண்டியது. എന്നാൽ ഇന്ന് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ എത്രയോ പോരാടേണ്ടി വരുന്നു. ஜெபத்தில் இருப்பது பலருக்கு கசப்பாக தெரிகிறது. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പലർക്കും കൈപ്പേറിയ അനുഭവമാകുന്നു. பழைய ஏற்பாட்டில் ஜெபித்த பரிசுத்தவானாகிய தானியேல் தினந்தோறும் 3 வேளை ஜெபித்தான். தாவீது தினந்தோறும் 3 வேளை ஜெபித்தான். 7 தரம் ஒரே நாள்ல, ஒரு நாள்ல 7 தரம் துதிப்பதற்காக ஒதுக்கினான். പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തനായ ദാനിയേൽ 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദാവീദ് 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതിന് ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെ 7 പ്രാവശ്യം സമയം വേർതിരിച്ചു. நாம் சில வேளை நமக்கு கைவலி வந்தா, கால்வலி வந்தா, தலைவலி வந்தா, பல்வலி வந்தா ஜெபத்துக்கு போகாம இருந்துள்ளோம், ஜெபிக்காம இருந்துள்ளோம். ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൈവേദനയോ കാലുവേദനയോ തലവേദനയോ പല്ലുവേദനയോ വന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കാറുണ്ട്. ஆனா அவன் என்ன செய்யறான்? ஒரு நாள் கூட அந்த 3 வேளை ஜெபத்தை, ஒரு ஜெபத்தை கூட நான் குறைக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி செத்தாலும் பரவாயில்லை என்று சிங்கத்தின் கவிக்குள்ள போனான். എന്നാൽ അവനോ 3 നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് 1 നേരത്തെ പ്രാർത്ഥന പോലെ മരിച്ചാലും സാരമില്ല, ഞാൻ കുറയ്ക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഫലത്തിന് ഫലമായി അവൻ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിലും പോകേണ്ടി വന്നു. நம்முடைய குடும்பத்துல கணவனோ இல்ல மனைவியோ இல்ல மாமியாரோ யாராவது சிங்கம் போல இருக்காங்களா? എന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിയമ്മയോ മറ്റോ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെയാണോ? நமக்கு பூமியில சில பிரச்சனைகள் சில மனிதர்கள் மூலமா வருகிறது. നമുക്ക് ആ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരിൽ കൂടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നേക്കാം. அதுவும் அந்த மனிதர்களால் அல்ல, പക്ഷെ അത് വരുന്നത് മനുഷ്യരാലില്ല, கர்த்தரே. അത് ദൈവം തന്നെ. இப்ப யூதாஸ் இயேசுவை காட்டி கொடுத்தான், യൂദാസ് യേശുവിനെ ഒറ്റി കൊടുത്തു, பேதுரு இயேசுவை சபித்தான், மறுதலித்தான், പത്രോസ് യേശുവിനെ പ്രാഗി അവനെ മർദ്ദനിച്ചു, ரோம போர்ச்சவர்கள் அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள். റോമൻ പടയാളികൾ അവനെ ക്രൂശിച്ചു. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു? கர்த்தரோ அவரை நொறுங்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார். ஏசாயா 53:10. യെശയ്യാ 53:10 യഹോവ അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ഇഷ്ടം തോന്നി, അവന് കഷ്ടം വരുത്തി. கர்த்தர் மாத்திர பிதாவாகிய தேவன் அனுமதி கொடுக்காவிட்டால் ஒருவரும் அவரை தொட முடியாது. പിതാവായ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാളും അവനെ തൊടുക അസാധ്യം. இதைத்தான் பிலாத்துவை பார்த்து இயேசு சொன்னார். യേശു പിലാത്തോസിനോട്
കാര്യം പറയുന്നു. பிலாத்து நினைச்சான், பிலாത്തോஸ் ചിന്തിച്ചത്, அதிகாரத்தில் இருக்கிறேன், ഞാൻ അധികാരത്തിലാണ്, நான் நினைச்ச இந்த இயேசுவை விடுதலை பண்ணலாம், ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ യേശുവിനെ വിട്ടയക്കാം, நான் நினைச்சா அவரை சிலுவை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கலாம், ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അവരെ ക്രൂശ് മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കാം. இல்ல பிலாத்து நினைச்சா இயேசுவை விடுதலை பண்ண முடியாது. പിലാത്തോസ് വിചാരിച്ചാലും യേശുവിനെ വിട്ടയക്കാനാവില്ല. 127 நாடுகள் இந்தியா முதல் எத்தியோப்பியா வரை ஆளுகை செய்த தரியு ராஜா நினைத்தால் தானியேலை விடுதலையாக்க முடியாது. ഏകദേശം മുതൽ കൂശ് ദേശം വരെ ഭരിച്ചതായ 127 രാജ്യങ്ങളെ ഭരിച്ച ദാര്യാവേശ് വിചാരിച്ചാൽ പോലും ദാനിയേലിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. என தானியேலும் தரியும் நெருங்கிய சிநேகிதர்கள். അതുകൊണ്ടാണ് ദാനിയേലും ദാര്യാവേശും ഉറ്റ സ്നേഹിതർ. சூரியன் அஸ்தமிக்கிற வரைக்கும் தானியேலை காப்பாற்றும்படி தரியு பிரயாசப்பட்டான். സൂര്യാസ്തമനം വരെ ദാനിയേലിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദാര്യാവേശ് പ്രയത്നിച്ചു. ஆனா எழுதினது கர்த்தர், சிங்கத்தின் கவியில் அவன் போக வேண்டும் என்று எழுதி வைத்தது கர்த்தர். എന്നാൽ സിംഹഗുഹയിൽ അവനെ തള്ളണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചത് ദൈവമത്രേ. ஆகவே தரியில சத்தம் போட்ட அந்த ராஜாவுக்கு அவனை காப்பாற்ற முடியவில்லை. ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ രാജാവിന് പോലും അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ஆகவே நீங்கள் கடந்து போகிற பாதையில பிரச்சனைகள் மத்தியில, போராட்டங்கள் மத்தியில யாராவது உங்களை தூக்கி விடுவார்கள், யாராவது காப்பாற்றுவார்கள், ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்காதீங்க. ആകയാൽ നിങ്ങൾ കടന്നുപോയ വർഷങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കും, ആരെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യും, ആരെങ്കിലും എന്നെ വിടുവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. இயேசு பிலாத்துவை பார்த்து சொன்னார், യേശു പിലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു, மரத்திலிருந்து உனக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்படாவிட்டால் என் மேல உனக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാതെ എന്റെ മേൽ നിനക്ക് ഒരു അധികാരവുമില്ല. இந்த வெளிப்படுத்தினால் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் ஒவ்வொரு தேவ ஊழியரும் நிரப்பப்படுவீர்களாக. ഓരോ ദൈവവൈദ്യനും ഓരോ ശുശ്രൂഷകനും ഈ വെളിപ്പാട് നിറഞ്ഞവരായില്ല. கர்த்தர் ஒருவரே அவனை வழி நடத்தினார், அந்நிய தேவன் அவரோடு இருந்ததில்லை. യഹോവ തനിയെ അവനെ നടത്തി, അന്യദൈവം അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. நீ எந்த பாதையில் போய் கொண்டிருந்தாலும் கர்த்தர் ஒருவரே அவனை நடத்துகிறார். നീ പോകുന്ന പാതയിലായാലും യഹോവ ഒരുവനാണ് നിന്നെ നടത്തുന്നത്. இங்க பாருங்க, யோசேப்பு சிறைச்சாலையிலே பொய்யான குற்றச்சாட்டை சுமந்து தான் ஒரு பரிசுத்தவான் என்று நிரூபிக்க போகல. യോസേഫിനെ അവർ തെറ്റായ കുറ്റാരോപണം ചെയ്തിട്ട് അവനെ തലവറയിൽ തള്ളിയെങ്കിലും താൻ ഒരു നീതിമാനെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചില്ല. சில தேவனுடைய ஊழியர்களோ தேவ ஜனங்களோ ஒரு நிந்தை வரும்போது, ஐயோ அவங்க இப்படி பேசுறாங்களே, இவங்க இப்படி பேசுறாங்களே, அவங்க இப்படி கேட்கிறாங்களே, ചില ദൈവങ്ങളോ ശുശ്രൂഷകരോ നിന്ദകൾ അപമാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. அதற்கு அதைரியப்படுகிறவர்கள் உண்டு, அதற்கு கலங்குகிறவர்கள் உண்டு. അതോർത്ത് കലങ്ങുന്നവരും അധൈര്യപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. ஆனா யோசேப்பை நோக்கி பாருங்கள், യോസേഫിനെ ശ്രദ്ധിക്കൂ, தான் ஒரு பரிசுத்தவான் என்று நிரூபிக்க போகவில்லை. താൻ ഒരു വിശുദ്ധനെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ പോയില്ല. நான் நேற்றைய தினத்தில் சொன்னேன், ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, இப்போ இயேசு வந்தால் நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படக்கூடிய தகுதி எனக்கு இல்லை. ഇപ്പോൾ യേശു വന്നാൽ എടുക്കപ്പെടുവാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല. அதற்கு காரணம், புதிய வானத்துக்கு போகக்கூடிய பரிசுத்தவானோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவங்க ஜீவியமோ சுபாவமோ இல்லை. അതിന്റെ കാരണം എന്നാൽ പുതിയ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോട് താരതമ്യം ചെയ്താൽ പോലും അവരുടെ സ്വഭാവം ഇല്ല. உதாரணமாக யோசேப்புக்கு வந்த பாதை எனக்கு வந்திருக்குமானால், வரும்போது நான் என்ன செய்யறேன், என்னை நிரூபிக்க போகிறேன், நிரூபிக்க பிரயாசப்படுறேன். യോസേഫിന് വന്നതായ പാതയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ஆனால் யோசேப்பு அப்படி இல்லை, மௌனமாக அதை ஏற்றுக்கொண்டு போத்திபாருடைய மனைவியை காட்டிக் கொடுக்காமல், அவள் பாவி என்பதை காட்டிக் கொடுக்காமல், அவள் அடைய வேண்டிய தண்டனையை தான் ஏற்றுக்கொண்டு சிறைச்சாலைக்கு போகிறான். എന്നാൽ യോസേഫ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. താൻ നീതിമാനെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ അവൻ പോയില്ല. പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയാണ് കുറ്റക്കാരി, അവളാണ് പാപി എന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ പോകാതെ അവളുടെ മേൽ വരുന്ന ശിക്ഷ അവൻ ഏറ്റെടുത്താൽ അവനാതായ തലവരുടെ പാപിയിൽ പോകുന്നു. தானியேலை பாருங்கள், அவன் சிங்கத்தின் கெபியில் இறங்கி போகிறான். ദാനിയേലിനെ നോക്കുക, സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടു. அப்ப ஜெப ஜீவியத்தை நிறுத்தக்கூடாது. പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നിർത്തരുത്. எப்போது நான் தேவனோடு பேசுகிற அந்த நேரத்தை நான் குறைக்க கூடாது, மாற்றக்கூடாது. എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന നേരം കുറയ്ക്കുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്യരുത്. அடுத்தபடியாக சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ எடுத்துக்கொள்ளும் போது அது மூன்றாவது தலை, மிருகத்தின் மூன்றாவது தலை பாபிலோன் அவர்களை அக்னி சூளைக்குள் போட்டது. അടുത്തതായിട്ട് ശത്രുക്കൾ മേശക് അബേദ്നെഗോവിന് വിരോധമായി വന്നത് അത് മൂന്നാമത്തെ തലയായ ബാബേൽ സാമ്രാജ്യമാണ്. അതവരെ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. நம்முடைய மத்தியிலே நாம் சாட்சி சொல்லும் போது அக்னிமயமான சோதனை மத்தியிலே கர்த்தர் நடத்தினார் என்று சொல்வோம். നമ്മൾ സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, കർത്താവ് ഈ അഗ്നിശോധനയിൽ കൂടെയൊക്കെ നടത്തിയെന്ന്. ஆனா 7 மடங்கு சூடாக்கப்பட்ட அக்னி சூளைக்குள்ள போயிட்டு வந்து அவங்க ஒருபோது அப்படி சொல்லணும். എന്നാൽ 7 മടങ്ങ് ചൂട് പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട തീച്ചുളയിൽ പോയിട്ട് വന്ന അവർ ഒരിക്കൽ പോലും
അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமையாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. அப்ப அவங்க எதுக்காக போனார்கள்? അവർ എന്തുകൊണ്ട് പോയി? விக்கிரகாராதனை செய்ய மாட்டோம். വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യില്ല. அவங்க அறிந்த சத்தியத்துக்காக உறுதியாய் நின்று போராடினார்கள். അവർ അതിന്റെ സത്യത്തിനായി ഉറച്ചു നിന്ന് പൊരുതി. ஆந்திகிசுடைய ஆட்சியில 7வது தலையின் போது 7ാമത്തെ തലയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലം அவன் 3 தெய்வங்களை வணங்கும்படி கட்டாயப்படுத்துவான். 3 ദൈവങ്ങളെ നമസ്കരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കും. வெளிப்படுத்தல் 13:4 2 தெய்வங்களை படிக்கிற வலுசர்ப்பம் அந்திகிறிஸ்து வேகம். 13 കാണുമ്പോൾ 2 ദൈവങ്ങളെ കാണാം. മഹാസർപ്പവും എതിർ ക്രിസ്തുവാകുന്ന മൃഗവും. അടുത്ത 15ാം വചനത്തിൽ അന്തിക്രിസ്തു അതേ രൂപത്തിലുള്ള റോബോ സ്വരൂപം. 15ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ സാദൃശ്യത്തിലുള്ളതായ ആ പ്രതിമ അല്ലെങ്കിൽ ആ റോബോ. இந்த மூன்றை வணங்கினால் தான் புசிக்க ஆகாரம், குடிக்க பானம், தங்க வீடு. ഇതിനെ മൂന്നിനെ ആരാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുവാൻ ആഹാരവും കുടിക്കുവാൻ വെള്ളവും കൊടുക്കുവാൻ വസ്ത്രവും പാർക്കുവാൻ വീടും ലഭിക്കൂ. அப்ப கர்த்தர் கேட்கிறார், கிருபையின் காலத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளையே உனக்கு சகிக்க முடியாவிட்டால் குதிரைகளோடு எப்படி ஓடுவாய்? அந்திகிறிஸ்து ஆட்சியில 4 விதமான குதிரைகள், வெள்ளை குதிரை, சிவப்பு குதிரை, மங்கின நிறமுள்ள கருப்பு குதிரை, மங்கின நிறமுள்ள குதிரை. ആകയാൽ ഈ കൃപായുഗത്തിലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ പോലും എനിക്ക് നേരിടുവാൻ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് 4 കുതിരകളാണ്. അത് വെള്ളക്കുതിര, ചുവപ്പ് കുതിര, കറുത്ത കുതിര, മങ്ങിയ നിറമുള്ള കുതിര. ഇതിനോട് നീ എങ്ങനെ മത്സരിച്ചോടും? எப்படி ஓடுவாய் என்று கேட்கிறார். നീ എങ്ങനെ ഓടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ஆகவே தேவன் கொடுத்த இந்த கிருபையின் காலத்திலே ആകയാൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഈ കൃപായുഗത്തിൽ இப்ப இஸ்ரவேலை பார்க்கும்போது ഇസ്രായേലിനെ കാണുമ്പോൾ அன்றைக்கு எஸ்தர் மொர்தெகாய்க்கு சொன்னபடி, மொர்தெகாய் எஸ்தருக்கு சொன்னபடி, இந்த காலத்தில் நீ மௌனமாய் இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும். മൊർദെഖായി എസ്തറിനോട് അന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഈ കാലത്ത് നീ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് ഉദ്ധാരണവും രക്ഷയും മറ്റൊരിടത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകും. எஸ்தர் மனவாட்டி சபைக்கு நிலவட்டமாய் இருக்கிறது என்று பார்த்தோமே. എസ്തർ മണവാട്ടി സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രതീകമെന്ന് കണ്ടുവല്ലോ. இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த யுத்தத்தை பார்க்கும்போது ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന യുദ്ധം കാണുമ്പോൾ உலக ஜனங்களைப் போல, ലോക ജനങ്ങളെ പോലെ ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഒരു സംവാദം നടക്കുന്നു. பெரும்பான்மையான நாடுகள் இஸ்ரேலை குற்றப்படுத்துகிறது. ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ஒரு சிறு கூட்ட நாடுகள் பலஸ்தீனாவை குற்றப்படுத்துகிறது. ഒരു ചെറുകുട്ട രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ஒரு டீ கடையில உட்கார்ந்து பேசுறவங்க உட்கார்ந்து இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கலாம். ഒരു ചായക്കടയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചേക്കാം. ஆனா ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்ன செய்ய வேண்டும்? എന്നാൽ ഒരു ദൈവം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. இது இஸ்ரேல் மேலுள்ள தவறும் அல்ல, ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ കുറ്റമല്ല, இது பலஸ்தீனா மேலுள்ள தவறும் அல்ல. പലസ്തീന്റെ കുറ്റവുമല്ല. செப்பனியா 2:5 பெலிஸ்தரின் தேசமாகிய கானானே, கர்த்தருடைய வார்த்தை உனக்கு விரோதமாய் இருக்கிறது. സെഫന്യാവിന്റെ ഫെലിസ്തദേശമായ കനാനെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു. ஆகவே இந்த மத்தேயு 24 அதிகாரத்தில் இயேசு சொல்கிறார், இவையெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே. யுத்தங்களின் செய்தியை நீங்க கேள்விப்படுவீங்க. இவையெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம், முடிவு உடனே வராது. இவையெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே. മത്തായി 24 യേശുവിനാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഈറ്റുനോവിന്റെ ആരംഭമാണ്, അവസാനം ഉടനെ വരികയില്ല. இன்றைக்கு தூர தேசத்திலே அணு ஆயுதங்கள் வெடித்து அல்லது குண்டுகள் வெடித்து பலரும் மறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம் தூரத்திலிருந்து மொபைலை வைத்து நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க. വിദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ ആണവ സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മൊബൈലിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. ஆனால் இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே நாம் கைவிடப்பட்டு போனால், എന്നാൽ യേശുവിൽ നമ്മൾ കൈവിടപ്പെട്ടാലോ, 3ஆம் உலக மகா யுத்தத்தையோ அல்லது அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சியிலோ நம்மால் இருக்கவே முடியாது. 3ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലോ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിലോ നമുക്ക് നിന്ന് പിടിക്കാനാവില്ല. ஆகவே இந்த கிருபையின் காலத்திலே ആകയാൽ ഈ കൃപായുഗത്തിൽ மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாய் எண்ணப்படுவதற்கு எப்போதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായി തീരേണ്ടതിന് സദാകാലം ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പീൻ. நாம் நேற்று தினத்தில் கேள்விப்பட்டபடி கொர்நேலியு இத்தாலியா பட்டாளத்தில் ஒரு பெரிய பதவியில இருந்தும் எப்போதும் வீட்டார் அனைவரோடு எப்போதும் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். ഇറ്റാലിയ പട്ടാളത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്ന കൊർന്നേലിയോസ് അവൻ തന്റെ സർവ്വഗൃഹത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. நோவா தன்னுடைய குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பயபக்தியுடனாகிய ஒரு வேலையை உண்டு பண்ணினான். பூர்வ உலகம் அழிக்கப்பட்ட போது அவன் குடும்பத்தில் மொத்தம் 8 பேரும் வேலைக்குள் பிரவேசித்தார்கள். പുരാതന ലോകം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നോഹ ഭയഭക്തി പൂണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി പെട്ടകത്തിരുന്ന ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുമാകുന്ന 8 പേരും അതിൽ തുടർന്നു. அவன் வீட்டார் அனைவரோடும் குடும்பத்தார் அனைவரோடும் எப்படியாயும் இயேசுவின் ரகசிய வருகை என்கிற அந்த வேலைக்குள் நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும். ஆகையால்
ஜீவியம் உண்டாவது. കർത്താവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കിടന്നുകൊണ്ട് ഗർഭിണിയെ പോലെ ഈറ്റ് നോവ് കിട്ടിയവരായി നമുക്ക് വേദനപ്പെട്ട് നോവ് കിട്ടി അലറി നിലവിളിക്കാം. முக்கியமாக அதிகாலை ஸ்தோத்திர ஜெபம் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் உண்டாகட்டும். പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ കുടുംബത്തിലും അതിരാവിലെ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന പ്രാധാന്യത്തോടെ നടക്കട്ടെ. ஏனென்றால் அதிகாலையில் அவர் சகாயம் பண்ணுகிறார். എന്തുകൊണ്ട് അവൻ അധികാരത്തിൽ തന്നെ സഹായിക്കുന്നു. 101 சங்கீதம் 8 வசனத்தில் அக்கிரமக்காரர் ஒருவரும் கர்த்தருடைய நகரத்தில் இராதபடிக்கு அதிகாலையிலே சங்கரிக்கிறார். 108 വായിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ നഗരത്തിൽ അതിക്രമക്കാരില്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അധികാരത്തിൽ തന്നെ ദുഷ്ടന്മാരെ ഛേദിച്ചു കളയുന്നു. அந்த அக்கிரமக்காரனை அக்கிரமத்தின் ரகசியத்தை கர்த்தர் சங்கரிக்கிற வேலை அதிகாலை வேலை. ആ ധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മത്തെ ദുഷ്ടനെ ദൈവം അതിരാവിലെ നശിപ്പിക്കുന്നു. அவருடைய அதிகாலை ஜெபமாயிருக்கட்டும், குடும்ப ஜெபமாயிருக்கட்டும், தனி ஜெபமாயிருக்கட்டும், தனித்தனியாக அவருடைய பாதத்திலே விழுந்து ஆண்டவரே ஜெபாவியை தாரும் என்று கதறுவோமாக. ആകയാൽ അതിരാവിലെ പ്രാർത്ഥനയോ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയോ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയോ ഓരോരുത്തരും അവന്റെ പ്രാഥമികത്തിൽ വീണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനെ തരണമെന്ന് നിലവിളിക്കാം. அப்ப இந்த சம்பவங்களை நாம் பார்க்கும்போது നാം ഈ സംഭവങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ நாம் வருகைக்கு ஆயத்தப்படும்படியாக കഴിവിനായി ഒരുങ്ങുവാൻ கிறிஸ்துவின் திவ்ய சுபாவங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ நாம் உபவாசித்து ஜெபிக்கிறவர்களாய், നാം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ராக்காலங்களில் கண்பிடித்து ஜெபிக்கிறவர்களாய், രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി. பாருங்க, சில தேவனுடைய பிள்ளைகள் மொபைல் போனை வைத்துக் கொண்டு இரவெல்லாம் உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். ചില ദൈവങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ മൊബൈൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2 மணிக்கு 3 மணிக்கு வரைக்கும் பார்த்துட்டு அப்புறம் படுத்து தூங்கி 10 மணி வரைக்கும் பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. 2 വരെ 3 വരെയൊക്കെ മൊബൈൽ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ 10 വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചവരെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. உங்கள் கரத்துல இன்றைக்கு கொடுத்திருக்க படத்திலே பாருங்கள். നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കുക. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்துல பாபிலோனின் ரகசியம் என்று படிக்கிறோம். വെളിപ്പാട് 17 ബാബിലോണിന്റെ മർമ്മം എന്ന് കാണാം. அந்த பாபிலோனின் ரகசியம் என்ன? ബാബിലോണിന്റെ മർമ്മം എന്ന് பூமியில் உள்ள அருவருப்புகளுக்கு தாய் என்னும் நாமம் அவளுடைய நெற்றியில் எழுதப்பட்டிருந்தது. ഭൂമിയിലെ സകല മ്ലേച്ഛതകളുടെയും മാതാവിന്റെ ഒരു നാമം അവരുടെ നെറ്റിയിലുണ്ട്. அது எதை காட்டுகிறது? ഇതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? அதுதான் இன்டர்நெட்டை காட்டுகிறது. അത് ഇന്റർനെറ്റിനെ കാണിക്കുന്നു. முதலாம் நூற்றாண்டுல யோவான் இந்த தரிசனத்தை கண்டு எழுதின போது பூமியில் உள்ள அருவருப்புகளை, உதாரணமா இங்க திருவள்ளாவில் இருந்து கொண்டு டோக்கியோவில் நடக்கக்கூடிய அருவருப்பை பார்க்க முடியாது. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യോഹന്നാൻ ദർശനം കണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഉദാഹരണമായിട്ട് തിരുവല്ലായിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്നതായ മ്ലേച്ഛതകളെ കാണുവാൻ കഴിയില്ല. ஆனா இன்றைக்கு இன்டர்நெட் வந்த பிற்பாடு, வேர்ல்டு வைட் வெப்சைட் எல்லாம் வந்த பிற்பாடு தான் இன்றைக்கு நாம் இங்க இருந்து கொண்டு முழு உலகத்தின் அருவருப்பை பார்க்கிறோம். பூமியில் உள்ள எல்லா அருவருப்பையும் பார்க்கிறோம். എല്ലാ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇന്റർനെറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളെയും കാണുവാൻ കഴിയും. இப்ப நான் அருவருப்பு என்று சொல்வது, ഞാൻ മ്ലേച്ഛത എന്ന് പറയുന്നത് நம்ம பார்க்கணும் என்று சொல்வது, நம்ம பார்க்கணும்னு சொல்றது எல்லாரும் அல்ல. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും അല്ല. இப்ப அருவருப்புன்னு சொன்னா சில பாவ காரியங்களை பார்க்கறதா அருவருப்புன்னு சிலர் நினைக்கிறாங்க. ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് മ്ലേച്ഛത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ്. அதல்ல. അതല്ല, கர்த்தர் 6 காரியங்களை வெறுக்கிறார், 7 அவருக்கு அருவருப்பானவர்கள். அருவருப்பானது ஒன்று புதிய எருசலேமில் பிரவேசிக்காது. യഹോവ വെറുക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ 7 കാര്യങ്ങൾ അവന് അറപ്പാകുന്നു. മ്ലേച്ഛത പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊന്നും പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. அதுல முதல் காரியம் பாருங்க, மேட்டிமையான கண். അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഗർവമുള്ള കണ്ണ്. இப்ப மொபைல்ல நீங்க பார்க்கும்போது அடுத்தவங்க செய்தி அந்த நாட்டுல அவங்க எங்க நடக்குது, இங்க என்ன நடக்குது, சிலர் பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ல போஸ்ட் பண்றது, அல்லது ட்விட்டர்ல போஸ்ட் பண்றது, இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுறது, அடுத்த குடும்பத்துல நடக்கிறது, அடுத்த தேசத்துல நடக்கிறது, இப்படி அடுத்தவங்க செய்யறது நம்ம பாக்குறோம். மைண்ட் கரெக்ட் ஆகுது. എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പലരും മറ്റുള്ള ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം കാണുന്നു. അത് വാട്സാപ്പിലോ ട്വിറ്ററിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി ഇവരുടെ മനസ്സ് മലിനപ്പെടുന്നു. இப்ப அடுத்தவங்க செய்யறதை நம்ம பார்த்தாலே அது அருவருப்பு கர்த்தருடைய பார்வையில. നാം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്തി നോക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മ്ലേച്ഛത. மேட்டிமையான கண் என்று சொல்லும்போது கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார்? சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார், கர்த்தாவே இருதய இருமாம் உள்ளதில்ல, என் கண்கள் மேட்டிமையுள்ளவைகள் அல்ல, பெரிய காரியங்களிலும் எனக்கு மிஞ்சின கர்மத்தில் நான் தலையிடுறதில்லை. ഗർവമുള്ള കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, കർത്താവേ എന്റെ ഹൃദയം ഗർവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല, എന്റെ കണ്ണുകൾ ചിരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്റെ കൊല്ലിക്കെത്താത്ത വൻകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. மணிக்கணக்காக நீங்க ஒரு நாள் படுக்கைக்கு போவதற்கு முன்பாக மணிக்கணக்காக எவ்வளவு நேரம் மொபைல ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு பாருங்க. നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ മൊബൈൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നോക്കുക. உலக ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க நோமோபோபியா, நோ மொபைல் போபியா. അങ്ങനെ ആലോചന ഗവേഷകർ പറയുന്നത് നോ മൊബൈൽ ഫോബിയ, നോമോഫോബിയ. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல உள்ளவங்க முந்தி போதை வஸ்து
போதைப்பொருட்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருப்பாங்க, குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமைப்பட்டிருப்பாங்க. அதுபோல இன்னைக்கு உலக ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க, உலகத்துல பல பில்லியன் ஜனங்கள் மொபைலுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறாங்க. മുൻകാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ മദ്യത്തിൽ ലഹരിക്കും ആസക്തിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരെ പോലെ ഇന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ശതകോടികൾ അവർ മൊബൈലിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இப்ப அவங்களுக்கு மொபைலை பிரித்து இருக்க முடியல, அதான் நோமோபோபியா. അവർക്ക് മൊബൈലിനെ വിട്ടു പിരിയാൻ കഴിയില്ല, അതാണ് നോമോഫോബിയ. நீங்க குறைந்தபட்சம் தேவனுடைய பிள்ளைங்க உங்களை செக் பண்ணி பாருங்க, ஜெபிக்கிற நேரத்துல மொபைலை தள்ளி வச்சுட்டு ஜெபிச்சு பாருங்க. നിങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരാധന നോക്കുക, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും മൊബൈൽ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. கூட்டங்களுக்கு வரும்போது மொபைலை வண்டியில வச்சு வர முடியுமான்னு பாருங்க. നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗിന് വരുമ്പോൾ മൊബൈൽ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വരുവാൻ പറ്റുമോ? அப்படி இங்க தேவ சமூகத்துல மொபைலை வச்சிருக்கீங்க, நியாயப்பிரமாண காலமா இருந்தா உடனே மரண தண்டனை. നിങ്ങൾ ദൈവസഭയിൽ വരുമ്പോൾ മൊബൈൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ന്യായപ്രമാണ കാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ തൽക്ഷണം മരണശിക്ഷ. ஆனா கிருபையின் காலமா இருக்கிறபடினால, എന്നാൽ ഇത് കൃപാകാലമായതുകൊണ്ട് கிருபையாய் தாங்கிக் கொண்டும் சகித்துக் கொண்டும் பொறுத்து கொண்டும் இருக்கிறார். ദൈവം കൃപയാൽ നമ്മെ സഹിക്കുന്നു, വഹിക്കുന്നു, ക്ഷമിക്കുന്നു. ஒரே ஒரு இரவு ഒരൊറ്റ രാത്രി யாக்கோபு நானும் என் தேவனும் நானும் என்று ஜெபித்தான். യാക്കോബ് ഞാനും ഇനി ദൈവവും ദൈവവും ഞാനും എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் அக்கறைப்படுத்தினான். തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഒക്കലെ കളഞ്ഞി. நீங்க மொபைலை வச்சுட்டு ஜெபிச்சீங்கன்னா, നിങ്ങൾ മൊബൈൽ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ஒரு 500 கான்டாக்ட் லிஸ்ட், அந்த கான்டாக்ட் லிஸ்ட்ல 500 பேர் இருக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்க. നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ 500 പേരുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. கண்ணமூடி ஜெபிக்கும் போது ஒரு சத்தம் கேட்கும், அங்க பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ் வரும். നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് വരും. നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കും, പിന്നെയും കണ്ണടച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യും. அப்ப நீங்க 500 பேரோட உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறீங்க. നിങ്ങൾ 500 പേരോട് കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. இந்த கால் வரை எந்த நேரத்துல மெசேஜ் வரும் தெரியாது. എപ്പോൾ കോൾ വരും, മെസ്സേജ് വരുമെന്ന് അറിയില്ല. ஆபிரகாம் யாக்கோபு தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் அக்கறைப்படுத்தினான். യാക്കോബ് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം അക്കരെ കടത്തി. ஒரே ஒரு இரவு, ഒരേ ഒരു രാത്രി நானும் என் தேவனும் நான் அங்க வேற யாருமே இல்ல. ദൈവവും ഞാനും ദൈവവും, മറ്റൊരാളില്ല. கர்த்தர் அவனை இஸ்ரவேலாய் மாற்றினார், ஜெயாலியாய் மாற்றினார். കർത്താവ് അവനെ ഇസ്രായേലായി ജയാളിയായി മാറ്റി. நாம் கண்களை மூடுவோம். കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. நாம் தேவனோடு அதிகமான நேரம் செலவழிக்க வேண்டியவர்களாய் லூக்கா 18 அதிகாரத்தில் நாம் நேற்றைய தினத்தில் பார்த்தது போல இரவும் பகலும் அவரை நோக்கி கூப்பிடக்கூடியவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும். ലൂക്കോസ് 18 അധ്യായത്തിൽ ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെ രാപകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാരായി നമുക്ക് മാറാം. எப்படியாயிரம் ஆண்டவரே உம்மை போல மாற்றணுமே. കർത്താവേ വല്ലവിധേനയും എന്നെ അങ്ങയെ പോലെയാക്കണമേ. நாம் நேற்றைய தினத்தில் பார்த்தது போல படுக்கையில் படுத்துகிற ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான், ஒருவன் கைவிடப்படுவான். ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது அரிது என்று இயேசு பிரசங்கித்திருக்கிறார். നാം ഇന്നലെ കേട്ടതുപോലെ രണ്ടുപേർ കിടക്കയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ എടുക്കപ്പെടും, അവരെ കൈവിടപ്പെടും. ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും എടുക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യം യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆனால் நாம் அதிகமாய் நோவாவை போல பயபக்தி உள்ளவர்களாய் மாறுவோமானால், அதிகமாய் தேவனுடைய பாதத்தில் விழுந்து கிடப்போமானால், நமக்காக, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக, நம்முடைய பூர்ணத்துக்காக தவிக்கக்கூடியவர்களாய், துடிக்கக்கூடியவர்களாய், கதறக்கூடியவர்களாய் மாறுவோமானால், ആകയാൽ നോഹയെ പോലെ ഭയഭക്തി കൊണ്ട് അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ വീണുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അധികമായി നമ്മൾ നിലവിളിച്ച് നരങ്ങി ദൈവത്തോട് വിലപിക്കുന്നവരായി മാറിയാൽ குடும்பமாய் எடுத்துக்கொள்ளப்பட தேவன் இரக்கம் செய்வார். ഒരു കുടുംബമായി എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കും. ஆகவே மனுஷகுமாரன் முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாய் எண்ணப்படுவதற்கு, ആകയാൽ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് செபிக்கிறவர்களாய் மாறுவோமா. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി തീരാം. அந்த சுகந்த தூவமாய் என்றதான அந்த பாட்டிலே സുഗന്ധവുമായി പാട്ട്, நொறுங்கும் ஹிருதயத்தை நிரசிக்கல எவன் என்கிறது கோரஸை நாம் பாடுவோம். ഹൃദയത്തെ നിരസിക്കില്ലേ എന്നുള്ള കോറസ് പാടാം. நம்முடைய இருதயம் தேவ சமூகத்திலே நொறுங்கட்டும். ഹൃദയ ദൈവസന്നിധിയിൽ നുറുങ്ങട്ടെ. நான் ஒன்றுமில்லை என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை என்று தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்த்தி கொண்டே இருப்போம். ഞാനിതുമില്ല, എന്റെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ദൈവം മുൻപാകെ നമ്മെ താഴ്ത്താം. அவருடைய கிருபையினாலே நாம் அருவமாக்கப்படுவோம். അവന്റെ കൃപയാൽ രൂപാന്തരപ്പെടും. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த தவிப்போடு ஜெபத்தோடு நாம் ஜீவிப்போம். ഓരോ നാളും ഞരക്കത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ജീവിക്കാം. ஒரு விசேஷித்த ஜெப ஆவிக்காக தேவ சமூகத்தில் ஒரு பிச்சைக்காரன் கெஞ்சுவது போல கெஞ்சுவோம். ഒരു യാചകനെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു സവിശേഷമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനായി യാചിക്കാം. என்றால் ஜெபம் என்ற வார்த்தைக்கு கிரேக்க பாஷையில முதல் அர்த்தமே பிச்சை எடுப்பதுதான் எழுதப்பட்டது. പ്രാർത്ഥന എന്ന വാക്കിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം തന്നെ യാചിക്കുക. அவருடைய திவ்ய சுபாவத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக பரலோகத்தை நோக்கி நாம் பிச்சைக்காரர்களாய் மாறுவோம். അവന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം ലഭിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗത്തെ നോക്കി യാചകന്മാരെ പോലെ യാചിക്കാം. கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.